மற்றவங்கள இயற்கையோட ஒன்றிதான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க, இயற்கையோட இயற்கையா இருந்தாங்க. இப்ப நம்ம தான் எல்லாம் சிட்டி வீடு மாடி வீடெல்லாம் போய் எல்லாத்தையும் நம்ம மறந்துட்டு இட்லி தோசை பீஸா பர்கர்னு மாறிட்டோம். அதனால நம்ம உடம்பும் இயற்கையா இல்லாம செயற்கையா மாறி புது புது விதமான நோயெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. அதனால இயற்கையோட இயன்றி வாழணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதை பத்தி பேசுறதுக்காக என்னோட ஆசான் மகி ராமலிங்கம் ஐயா வந்திருக்காரு. அவரையும் வருக வருகன்னு வரவேற்கிறோம். ஐயா ஓகே. எல்லாருக்கும் வணக்கம், வாழ்த்துக்கள். வாழ்வோம் வளத்துடன். வாக்கனாங்கொம்பு சுற்றம் நட்பு வட்டம் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த மாலை வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நான் உங்க முன்னாடி இருக்கிறது எதுக்குன்னா, இருக்கிற இந்த ஆரோக்கியத்தை எப்படி தக்க வச்சுக்கிறது, இனிமேல் நோய் இல்லாம இருக்கிறது எப்படி, மருந்து மாத்திரைகள் பற்றிய ஒரு சின்ன புரிதல். இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணுனா நோயை கண்டுபிடிப்பாங்கன்னு சொல்ற அந்த அறியாமை, இது மாதிரி சில ஒரு 30 ஆண்டு காலம் இதுல பயணித்த நான் என்னுடைய அனுபவங்களை உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு தான் வந்திருக்கிறேன். அதோட இல்லாம எங்க கல்லூரியில படிச்ச இப்போ உங்களுக்கு முன்னாடி பேசிட்டு போன நம்ம பாப்பா இருக்குது இல்லையா, கனகதாரா, அவங்கள உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு. எதுக்கு? இனிமேல் நான் விட்டு போன அந்த பணியை, நான் சொல்லி கொடுத்த அந்த விஷயத்துல உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தாலும், உங்களுக்கு உடல்ல ஏதாவது ஒரு குறை இருந்தாலும் நீங்க அவங்க கிட்ட தெளிவுபடுத்திக்கலாம். தேவைப்பட்டா அக்குபஞ்சர் கூட பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அறிமுகப்படுத்துற ஒரு அறிமுக விழாவாக. வெறும் அறிமுகப்படுத்தினா பத்தாது, நம் உடலை பற்றிய, உணர்வை பற்றிய, ஆரோக்கியத்தை பற்றிய மேன்மையான புரிதலை நாம் வளர்த்து கொள்ளணும். அப்படிங்கிற 2 விஷயத்துக்காக தான் நான் உங்க முன்னாடி நிக்கிறேன். இதுல நாம எத்தனை பேரு மருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா? ஏதாவது ஒண்ணுக்கு மருந்து எடுத்துட்டு இருக்கிறேங்க சார், சர்க்கரைக்கு மருந்து எடுத்துட்டு இருக்கிறேன், பிபிக்கு மருந்து எடுத்துட்டு இருக்கிறேன், தைராய்டுக்கு மருந்து எடுத்துட்டு இருக்கிறேன், வயிற்று வலிக்கு மருந்து எடுக்கிறேன், எதையாவது ஒண்ணுக்கு மருந்து எடுக்கிறேன் அப்படின்னு யாராவது, மருந்தே எடுக்காதவங்க யாராவது இருக்கீங்களா? சூப்பர். இது வரைக்கும் மருந்தே எடுத்தது இல்லை? சூப்பர் சூப்பர், ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. கேட்கறதுக்கு காதல தேன் பாயிற மாதிரி இருக்கு, மகிழ்ச்சி. வேற யாராவது? வேற எல்லாரும் ஏமாந்து மருந்து எடுத்துடுறோம் இல்லையா? அப்படித்தானே? ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் நாம தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ, அறிஞ்சோ அறியாமையோ, அவசரம் ஆத்திரம் இல்ல புரியுதல் இல்லாம யாரோ ஒருத்தர் வற்புறுத்தல்னாலேயாவது மாத்திரை எடுக்கிறீங்க. உண்டா இல்லையா? எடுக்கிறோமா இல்லையா? ஆமா. அப்போ நாம எடுக்கிற மருந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு நம்ம எப்பாவது சிந்திச்சது உண்டா? சிந்திச்சிருக்கிறோமா? இல்ல. மாத்திரை சாப்பிட்டா நோய் போயிடுன்னு சொல்றாங்க, ஏதோ ஒரு படிச்சவங்க எல்லாம் சொல்றாங்களே, பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க சொல்றாங்களே, நம்ம நண்பர்கள் சொல்றாங்களே, சொந்தக்காரன் சொல்றாங்களே, மந்தக்காரன் சொல்றானே அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய வற்புறுத்தல்ல தான் எடுத்திருப்போமே தவிர, மருந்து யாராவது ஆசைப்பட்டு சந்தோஷமா வாயில போட்டு முழுங்கிக்க ஆசையா இருக்குதா யாருக்காவது? இல்ல. ஏன் அப்படின்னா, மருந்து என்றால் விஷம். மருந்து என்றால் விஷம். அப்ப விஷத்தை யாராவது சந்தோஷமா சாப்பிடுவாங்களா? சாப்பிட மாட்டாங்க. யாரும் சந்தோஷமா சாப்பிட மாட்டாங்க. யாராவது மருந்தை போட்டு ஐ எனக்கு நல்லா இருக்குது, பட்டாணி கல்யாட்டு இன்னும் 2 கொடு அப்படின்னு யாராவது கேட்கறவங்க இருக்கீங்களா? இல்ல. சனியை முடிச்சவன் சொல்லிட்டானே, என்ன பண்றது? நீ சாகிற வரைக்கும் சாப்பிடணும்னா
இதை சாப்பிட்டா சீக்கிரம் செத்து போயிடும்னு எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. இருந்தாலும் வேற வழியே இல்லை, சாகிற வரைக்கும் சாப்பிடலாம் சொல்லிட்டாங்களேங்கிறதுக்காக சாப்பிட்டுட்டு இருப்பீங்க. அந்த மருந்தை வேற யாருக்காவது கொடுக்கலாமா அப்படின்னா கொடுக்க கூடாதுன்னு மேல எழுதி இருக்குது, அட்டை மேல எழுதி இருக்குது. வார்னிங் ஷெட்யூல் இங்கிலீஷ்ல எழுதி இருக்கு. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? எச்சரிக்கை, பயன்படுத்தி விடாதீர்கள், ஆபத்து அப்படின்னு. யாருக்கு? நல்லா இருக்கிறவனுக்கு. நல்லா இருக்கிறவன் சாப்பிட்டாலே ஆபத்து அப்படின்னு. இப்ப நொடிஞ்சு போனவன், நோய் வந்தவன், பலவீனமானவன் மருந்து சாப்பிட்டா என்ன ஆகுங்க? இன்னும் நொடிஞ்சு போயிடுவானா இல்லையா? ஆமா, நொடிஞ்சு போயிட்டா வலி இருக்கிறது தெரியாது, வியாதி இருக்கிறது தெரியாது. ஏன்னா பலவீனம் இன்னும் அதிகமாயிடும். நோய்ங்கிறது என்னங்க? பலவீனம் தானே. நோய்ங்கிறது என்னங்க? ஏழியா நோய்ங்கிற பலவீனம் தானே. பலவீனம் இல்ல, பலவந்த எல்லாம் கை தெரியா? நோய்ங்கிற பலவீனம் தானே இல்லையா? அதாவது ஏனால் தெரி நன்னால எதிராக்க முடியல, குன்றாக்க முடியல, உண்ணாக்க முடியல, ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಕ முடியல, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಾಕ முடியல, இதெல்லாம் பலவீனம் தானே. இல்ல பலம் ஏழ போய் தெரியா? ஏழாக்க முடியாது. நோமன்னாதே பலவீனம். ஆக பலவீனானா விச கொட்டுற ஏங்க பலவீனம் சரியாகாது, நாசம் வாங்கி ಹೋಗೋದು எல்லாம் தெரியாத ஆகுடி. நாம் சிந்திச்சக்கில்ல, ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ ಅಂತವ್ರ ನಮಗೆ ಸೂಯ ಉಣೋರು ಏನಂತದೆ, ವಿಷ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತದೆಯಾ? எல்லாருக்கும் கன்னடம் புரியுதில்ல? யாருக்கு கன்னடம் புரியல? யாராவது கன்னடம் தெரியாதவங்க இருக்கீங்களா? இல்ல, ரைட், சந்தோஷம். அப்போ நாம பலவீனமாங்கிறாங்க, முடிதாங்கிறாங்க, விஷம் திந்துற இன்னும் முடிதாங்க போய் ನಮಗೆ ಕೈ ನೋವು ತಿಳಿಯல, ಕಾಲು ನೋವು ತಿಳಿಯல, ನೆಂಜು ನೋವು ತಿಳಿಯல, ಸಾವು ನಡೆಯೋದು ಕೂಡ ತಿಳಿಯல. ಆಗಿನ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಇದ ಪಾರಪ್ಪ ನಾನು ಶನಿವಾರ ದಿನ ಇರ್ನಾರ, ಹಿಂಗೆಂದು ಹೇಳಿಕೆಟ್ಟು ಸತ್ತವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರ ಇಲ್ಲಿಯಾ? ನಮ್ಮ ತಾತಾರು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾರು ಅಂತ மாதிரி ಹೇಳಿಕೆಟ್ಟು ಸತ್ತವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರ ಇಲ್ಲಿಯಾ? ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತಪ್ಪಾರ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾರ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಇರ್ನಾರ, ಹಿಂದಿರ್ನಾರ ಹಂಗೆಂದು ಹೇಳಿಕೆಟ್ಟು ಸತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ. தையில் இருந்தாரப்பா அங்கேருந்து ಹೇಳಿ ಈ தை ಮುಂದ್ಗ 4 ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸತ್ತ விட்டா 93 வயசுல. ಇಂತಕಾಗಿ நிறைய ಮಂದಿರ ಅವರೇ, நிறைய ಮಂದಿರ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸತ್ತವರು ಅವರೇ ಅಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ವಿಷ ಅನ್ನೋ போதையில இல்ல, ಈ போதையில இல்லதாங்கிறதுனால ஏனாயித்து அவர் உயிர் சக்தியினுடைய இயக்க சென்னை தெளித்தாத. உயிர் சக்தியினுடைய இயக்க தெளிதற ஏஸ் ದಿನ ಉಸಿರಂದಿರಾನಿ, ஏஸ் ದಿನ நான் பலவாங்கிறானி, ஏஸ் ದಿನ நான் நன்னால ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಕ முடியாது ஆங்கன்னா எல்லா விஷயமும் அவருக்கு தெளித்தாது. அதே காய்ந்தா நிமி தெரியாது, ನನಿ தெரியாது, எல்லாரையும் தெரியாது. ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಂಗಂದ್ರೆ ವಿಷದಲ್ಲಿದ್ದು ಮೊದಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನಾಳೆಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮದ್ದು ನಿಲ್ಸಿಬಿಟ್ಟಾರಿ, ಯಾರಾಸ್ ತಿಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ. ನಿಲ್ಸಕ್ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಹಂಗಂದ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಡ್ಸೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಂಚ கவனமாக ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ முடிச்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் நான் ಮಾಡಾಕ முடியாது ಹಂಗಂದು ನೀವು ಶಪಥ ಎತ್ತಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮದ್ದುಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ವಿಷಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಡೋದು. ಸಾವು ನಿಶ್ಚಯ, ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಸಾವು ಬಂದೇ ತೀರೋದು, ಹುಟ್ಟಿಯ ಸತ್ತೇ ತೀರ್ಬೇಕು. ಯಾರು ತುಂಬ ಕಾಲ ಹಂಗೆ ಇರೋನಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರೋ ಹೇಳಕ್ ಹೋಯ್ತೀರಿಯಾ? ಸಾವನ್ನ ಯಾರುವೆ வெல்லாக்க முடியினார். எல்லாரும் ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸತ್ತೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹುಟ್ಟಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಸಾವು ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯ. ಆ ಕೂಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಬ್ಬ ನಮಗೆ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಕೂಡದು, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳಿವಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದೊಬ್ಬ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಏತ್ ಕಟ್ಬೋದಾ? ಚಿನ್ನ ವಿಷ ವಾಂಗಿದ್ದೀರಿ, ದೊಡ್ಡ ವಿಷ ವಾಂಗಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ಏತ್ ಕಟ್ಬೋದಾ? ಏತ್ ಕಟ್ಕೊಡೋದು. ನಮಗೆ
ஆண்டவர் ತುಂಬ அறிவு ಕೊಟ್ಟವನೆ, ஆற்றல் ಕೊಟ್ಟವನೆ, ಒಳ್ಳಿ ಉಡಲ್ ಕೊಟ್ಟವನೆ. ಅದನ್ನ ಸೆನ್ನಂಗೆ ಕಾಪಾತಿக்கிடಬೇಕಾದ பொறுப்பு நம்ம எல்லாரையும் ಅದೇ. இல்லைಂದ ಯಾರ ಹೇಳ್ತೀರಿಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರು ಅದೇ. ರೈಟ್. ನಮ್ಮ ಉಡಂಬ ಪತಿ ಒಂದು ಸಿನ್ನ ರಹಸ್ಯ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒತ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಉಂಡ್ರಿ ಹಂಗೇನು ಕೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಒತ್ತಾರ ಕಮ್ಮನ್ ಕುಳ್ಳುಂಡೆ, ನಾ ಒತ್ತಾರ ಉಪ್ಮಾ ತಿಂದೆ, ನಾ ಒತ್ತಾರ ದೋಸೆ ತಿಂದೆ, ನಾ ಒತ್ತಾರ ಅಕ್ಕಿನ ಬೇಳೆ ಕುಳ್ಳುಂಡೆ, ನಾನು ಒತ್ತಾರ ಪುಟ್ಟು ತಿಂದೆ, ಹಂಗಂದು ಎಲ್ಲಾರು ವಿಧ ವಿಧದಂಗೆ ಹೇಳಾರು. ಏನ್ ಮಡಿಕೇಡಿಯ ಯಾರ್ಯಾ ಸರ್ ರಕ್ತ ಕರೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ತದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾವ ಮಂಡೆಯ ಬರ್ನಾರ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಮಂಡೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಂಡೆಯ ಮೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗಿಂದ ಆಯ್ತದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ರಕ್ತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಸದೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಬಲ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವೂ ಆಯ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಪಾರ್ವೆ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಕೇಳ ತಿರನದೆ, ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ನುಗರ ತಿರನ್ ಮೂಚಲ வாசனை திறன், ருசி திறன் எல்லாரையும் உதய இல்லையா? ஆக நீ யான் திந்திரிவு சக்தியை மாத்தக்கூடிய அறிவு நம்ம உடம்புல அதை அங்க என்ன நீ ஒத்துக்கிற தெரியா? யான் திந்திரி. ஆக எவ்வளவு பெரிய ஆற்றல் ஆனது நம்ம உடல். ಇವಾಗ ಅಮೆರಿಕಾಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿ நம்ம ಏನ್ ರಕ್ತ ಮಟ್ಟ ಒಂದೇ ಮಾದಿರಿ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ರಕ್ತ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾದಿರಿ ಅದೇ. ಆಗ ನಾಮ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಕಂಡಿಡ್ದು ರಕ್ತನ್ ಕಂಡಿಡ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಅದೇ ರಕ್ತನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡವ ಹಂಗಂದ ಹೇಳಿ ಇವ ಮಟ್ಟು ರೊಟ್ಟಿನ ತಿಂದ್ಕಟ್ಟು ರಕ್ತನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿನ ಹಾಕಿ ರಕ್ತನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಮ್ ಹಂಗಂದ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಪಾಲ ಕೋಡಿನ ಹಾಕಿ ಆ ಮೆಷಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ. ಆ ಮೆಷಿನ್ ಒಳಗೆ ರೊಟ್ಟಿನ ತುರುಕಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ದ. ತುರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಕ್ತವೇ ಬರಲ್ಲ. ಇವನಿತ ರಕ್ತ ಬಂತು ಕೈಲಿಲ್ಲ. ಯಾನಂದ್ರೆ ಈ ರಕ್ತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ உடம்புல ಒಂದು உயிர் சக்தி. ரத்தத்துல உசுரத. அதனால்தான் ரத்த சதையாಗಿ ಮಾರ್ತದೆ. அதனால்தான் ரத்த ಎಲುಂಬಾಗಿ ಮಾರ್ತದೆ, ಮಜೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ತದೆ. ಯಾಕ? ಮುಡಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾರ್ತದೆ, ತೊಗಲಾಗಿ ಮಾರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾದಂಗೆ ಮಾರೋದು ಯಾರು? ರಕ್ತ. ಆಗ ರಕ್ತಕ್ಕ எவ்வளவு பெரிய ஆற்றல் அத ಆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ ಉಯಿರ್ ಒಡಲಿಯ எவ்வளவு பெரிய ஆற்றல் ಅದ ಹಂಗೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ ಮಡಿಕಡಿಯ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಎவ்வளவு ಮಲ್ಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದೊಬ್ಬರ ಮಲ್ಸದಿರ್ಲಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಮಲ್ಸ್ಬೇಕ இல்லையா? ஆகுது. ஆக மிகப்பெரிய ஆற்றல் நம்ம உடல் அத. சரி, அது எவ்வளவு தெளிவங்க அத ಹಂಗೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ துல்லியவாங்க. எவ்வளவு தெளிவாங்க அத ಹಂಗಂದ್ರೆ இப்ப நம்ம முடி ನೋಡಿರ ಕೈಲೆಲ್ಲ முடியாத, தலையால் முடியாத, மீசால் முடியாத, இன்னும் நிறைய இடங்கள் முடியாதுன்னு மடிக்கடியா. கண் இமையில முடியாதுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியாது. இக்கண் இமையில முடி எந்த உட்டிமோ அந்தலது எந்த சாய்த்தியமோ அந்த வரைக்கும் ಆ ಮುಡಿ ಅದೇ ಮಾದರಿ ಅದೇ. ಯಾರ್ಯಾವ್ದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬಲ್ತು ಬಿಡ್ತಾ ಹೇಳಕ್ ಮುಡಿಯೋದು ಯಾರಸ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಅರ್ಥ? ಒಂದು ಮುಡಿ ಕೂಡ ತಪ್ಪಂಗೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಅರ್ಥ? நம்ம உடம்புல இர உயிரிய உசுரிய ತುಂಬ அறிவதேந்து அர்த்தம், பேரறிவதேந்து அர்த்தம். அறிவில் நாம் ஏங்கெல்லாம் மெச்சாதே நமக்கு தெரியணும். அம்புட்டு பெரிய அறிவு. ಆ ಮುಡಿನೇ ಅவ்வளவு ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುರುಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಹಂಗೆಂದ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರಿಯೇ. ನೀನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, BP ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಹಂಗೆಂದ ಹೇಳ್ತಾರಿಯೇ. ಇದ್ರ ಹಿಂದಕ್ಕಿರ ಪಿತ್ತಲಾಟ ನಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಮಂದಿರಿ ತಿಳಿಯದು தெளினாரு. நம்ம அப்பாவிகளுக்கு ಹಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡ, ದೊಡ್ಡ ಮೆಷಿನ್ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ನಾರ್ದು ಪುರಿಂಜಿನಾರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಆಳುಗಳು ಹಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಎದೆ ಹೇಳಿರಿ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಾರು ಹಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ கோமாளித்தனமாய் நம்பாது. இதெல்லாத்தான் நம்மளுடைய ஆபத்திய அடையாளம். நம்ம உடம்புல எதுவே தப்பாக கிடையாதுல்ல.
ಒಂದು ಮುಡಿ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀಟವಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಯಾರಾಸ ಇಂತಕಂಗೆ ಕಣ್ಣಿಮೈ ಮುಡಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದವ್ರು ಯಾರು ನೋಡಿವ್ರಿ ನಿಮ್ಮ 800 ಕೋಟಿ ಜನದಲ್ಲಿ ಒಳಗದಿಲ್ಲ, ಯಾರಾಸ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಹಂಗಿರಂಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಧಿ ಬರೋದು? ಈ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಇರ್ಬೇಕ ಬೇಡವಾ? ಈಗ ದೇವ್ರ ಗುಡಿ ಯಾಂತ ಬತ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಭಯ ಬಂದ್ರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕಿಡಕ್ತ ದೇವ್ರ ಗುಡಿ ಬತ್ತೀವಿ. ನೀನ್ ದೇವ್ರ ಗುಡಿ ಬಂದು ಅಮ್ಮನ ಕುಂಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಭಯ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಭಯ ಹೋದದು ಏನಾಯ್ತು? ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡಿಕೆಡ್ತೆ. ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡಿದೆ ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಲೆ ರಕ್ತ ಬಲವಾಯ್ತದೆ. ಆ ರಕ್ತ ಏನಾಯ್ತದೆ, ನಿನಗೆ ಯಾನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಆರಾಯ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡಿದವ್ರೆ, ನಾನು ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ಬಿಲೀಫ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಂಡಿಡಿದವ್ರೆ. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿ ಅವ್ರೆ, ನೀನ್ ಯಾನ್ ನೆನಿತೀವಿಯೋ ಅದು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇವು கோயில் குளம்ல சும்மன் கிடையாது, முட்டாள்கள் உருவாக்கல, பேரறிவு பேராற்றல் படைத்தவர்கள் உருவாக்கி இருக்க கோயில் குடிகள். நாம் இந்த அம்மன் குடியில் குன்றி நொடுக்கண்டிமி ಅಂದ್ರೆ நாம் உண்மையிலே பாக்கியம் ಮಾಡಿದ್ರೆ இதெல்லாம் கிடைச்சாது. சாதாரணமாக அமைஞ்சனா இருக்கு. இது ಒಂದು வேடிக்கை கிடையினா இருக்கு, விளையாட்டு கிடையினா இருக்கு. நாம் இதை பத்தி சிந்திச்சாக்க ನಮಗೆ நேரம் ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಂದೆಲ್ಲ ಟಿವಿ ನೋಡೋದು, ಯವನನ ಯಾರನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಎಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಏಮಾತದ ಅಂತೇಳಿ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಮಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ಕೂಟ அதிகமாக்கிண்டது. ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕಟ್ಟು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ஏதோ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ನಡೀತದೆ ಹಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಗುಡಿ ಬಂದವ್ರು ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಉண்மையிலேயே ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಇದ್ದಿರ್ತಾ ಇದು ನಡೆಯತ್ತಂತೀನಿ ನಾನು. ಹೌದು, ನನಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಇದ್ದಿರ್ತಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ಕದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಸ್ ತಿಳಿದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಕ್ ಮುಡಿದಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ದುರ್ಭಾಗ್ಯ. ಈಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಭಾಗ್ಯ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡக்கூடிய ಭಾಗ್ಯ, ನಿಮ್ಮಂದಿ ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಪಗಿರ್ದುಕೊಳ್ಳக்கூடிய ಭಾಗ್ಯ. ಆಗ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಸಂಗ. ಹೌದು, ಆಗ ನಮ್ಮ உடம்புல ತಪ್ಪು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಪುರಿಂಜಿಕಿಡ್ಬೇಕು. ಹಸಿ ಯಾಕಪ್ಪ ನೋವೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಹಂಗೇನು ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀನು ನನ್ನ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋವು ಅನ್ನೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೂಸನ ಮಾಡಬೇಡ ಹಂಗೆಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ உடம்புல நாம் ஏதாவது ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರಾದ ಕೆಸರ್ತಾ ನೋವು. ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ, நாம் உண்ண உணவு குடிய நீர் ஏன் உண்ಬೇಕು ஏன் உண்ಬೇಕು ஏன் குடிಬೇಕು ஏன் குடிಬೇಕು ಅನ್ನೋದು நிறைய ಮಂದಿ ಮರೆದೋಯ್ತು. ಮರೆದೋಯ್ತೆ ತವರ தெரியல ಅಂತ ಹೇಳಿನಾರ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಯೋದೆ ಮರೆದೋಯ್ತು. ನಾನು ஞாபக ಪಡ್ತಾಕ್ ಬಂದವನಿ ಕುಂಡ್ರಿ பொறுமையாக ಕೂಳ್ಬೇಕು ಅತ್ತ ನನಗೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗೆಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಆ ಕೂಡ ಯಾರಾದ್ರೂ ಟಿವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂಳ್ತೀರಿಯಾ? ಮುಡಿಲ್ಲ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಟಿವಿ ನೋಡಿರ್ತಾ ಕೂಡೇ ಹೋಯ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕೂಸುಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾ ಕೂಳು ಹೋಯ್ತದೆ. ಆಗ ಏನರ್ಥ? ಕೂಳಿನ ರುಚಿ ಕೂಸಿ ತಿಳಿಲ್ಲ. ಕೂಸಿತ ತಿಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ತಿಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕ? ಕೂಳಿನ ರುಚಿ ನೀನು ತಿಳಿದಿರ್ತಾ ಒಮ್ಮೆಲ್ ನೀರು ಅದು ಬಾಯಿಲು ರಸ ಸೊರೆಯೋದು. ಆ ರಸ ಸೊರದಿರ್ತಾ ಆ ಕೂಳು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗದು. ಹಂಗೆ ಜೀರ್ಣವಾದಿರ್ತಾ ನಿನಗೆ ಬಲ ಬರದು. ನೀನು ಕೂಳು ಉಣ್ಣಂಗ ಯಾರೋ ಒಂದು ದಿವ್ಸ நிறைய காசு இஸ்கண்டு போக்கு 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 அந்த அத்துக்கண்டு அவ நிறைய காசு இசி அவளை அத்து சீன் கிரியேட் ಮಾಡಿರ್ತಾ ಅವಳಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡೋರು. ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಪಾವಲ್ಲ ಹಂಗೆಂದ ಹೇಳಿ ನೀನು ಅಳ್ತೀವಿ. ಅಳಲ್ಲಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೇ ಇಲ್ಲಿಯ ಟಿವಿ ನೋಡಲ್ಲ. ಈಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ನೀರು ಬಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಲ ಜಲ ಬರಲ್ಲ. ಬಾಯಿಲ ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಬರ್ನಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಡಂಬಲ ಅಂತ ಕಾಂಗಿಸ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅದ. ಒಂದ್ ಎಡದಲ್ತ ನೀರು ಬರೋದೈತವ್ರ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಎಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ನಾರ್ದು. ಇದಕ್ಕ ಸಟ್ಟ ನಮ್ಮ உடம்புல சொறைய நீர்
ಒಂದ್ ಹೊಡೆದಲ್ಲಿ ಸೊರದರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೊಡೆದಲ್ಲಿ ಸೊರಿ ನಡೆದಾಗ ಆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಲೆ ನೀರ್ ಬರಲ್ಲ. ಏನರ್ಥ? ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರ್ಲಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಉಣ್ಣ ಉಣವಲ್ಲ செரிமான ஆகுனாரு. உமிழ்நீர் பற்றுத்தா செரிமான ஆகாது. உமிழ்நீர் பற்றுத்தா அது சன்னங்க போய் ஜீரணமாகாது. உமிழ்நீர் படலಂದ್ರೆ ஏதோ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು, ಒಳಗೆ ತಂಗಿ ಕೆಡೋದು. ತಂಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂಚ ಕಾಲ ತಂಗಂಗ, ಒಂದ್ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ತಂಗಂಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇವು ಅಮಿಲ ಆಸಿಡ್ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ತದ. ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ ಏನಾಗದೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣ ಆಯ್ತದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಸೊರದ್ರೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಆಗನಾರ್ದು ಮೊದಲ ನೀರ್ ಸೊರಿದಂಗ ಇರೋದನಾல ಅಲ್ಲಿರ ನೀರ್ ಅರವರೆ ಹೆಂಗ್ ಸೊರಿಯೋದನಾல ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಂಗಾದನಾல ಉಣ್ಣಾಯ್ತದ. ಆಗ ಅಲ್ಸರ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕಾರಣ? அது மட்டும் இல்ல, ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಉಣವು ಸೆರಿಮಾನ ಆಗ್ಲಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉಣವುಲಿದ್ದು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ. ಏನೇನು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು? ಕೊழுப்பு ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಅಯನ್ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಅದಾவது ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಏಳು ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಅರವರ ಶಕ್ತಿ ಹೆಂಗಿರೋದು. ಆಗ ಅರವರ ಶಕ್ತಿ ಹೆಂಗಿರಂಗ ನೀನ್ ಕೂಳುಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ? ಟಯರ್ಡ್ ಹಂಗದ. ಯಾಕೆ ಟಯರ್ಡ್ ಹಂಗಿದ್ದದು? ನೀವು ಒಳಂಗಾಗಿ ಉಣ್ಣದಂಗಿದ್ದದನ್ನ ಅಂತ ಪ್ರಚನೆ. ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಂಡದಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಮಿಳ್ನೀರು ಸೋರೋದತ್ರ ನೀನು ಒಪ್ಪಂಗೆ ಸೆರಿಮಾನ ಆಗಿರೋದು. ಒಪ್ಪಂಗೆ ಸೆರಿಮಾನ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀನು ಜೀವನ ಪೂರ ಬಲವಾಗಿ ಕೆಲಸ. ಇದನ್ನ ಏಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿವರಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಗಮನಿಸಿಯೋ ಕೂಳುಣ್ಣಾಗ ಅಕ್ಕರೆ ಹಂಗೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ಉಣ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಉಣ್ಕೊಂಡು ಅವ್ 15 ನಿಮಿಷ ಮುಳು ಗಮನದಂದಿಯ ಯಾರಿದ್ರಿ ಸರಿ 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 ಕೊಂಚ ಗಂಟೆ ಇರಿ, ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಕೂಳು ಕಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಟಿವಿಯಾ ಕೊಂಚ ಗಂಟೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಪ್ಪ, ತುಂಬಾ ಕಾಟು ಕತ್ತಿ ಬೇಡ, ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡು, ನಾ ಉಂಡು ಕಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಹಂಗೆಂದು ಹೇಳಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕಟ್ಟು ಕೂಳು ಉಂಡು ಕಟ್ಟು ಆಚೆ ಕರ್ಸಿಲ್ ನೋಡಿ, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಇದೇನ್ ಕಷ್ಟವಾ? ಇಲ್ಲ. ನೀರ್ ಕುಡಿಯಂಗ ಅದೇ ಮಾದಿರ್ತ ಏಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಲ ಹಿಂಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಕುಡಿತೀರಿ, ಏಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ತೂಂಕಿ ಕುಡಿತೀರಿ. ಮುಟ್ಟಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲವಂಗೆ ಅವನೇ ಹಂಗೆಂದು ಹೇಳಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಾರಿ ಅರ್ಥಕ್ಕಂಗೆ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ವಳಿಗಾಟು. ಆ ಕಡೆ ಉಣ್ಮೇಲಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಕುಡಿದಿರ್ತಾ ನೀನ್ ಏಸು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಬೇಕು ಹಂಗೆನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಗಮನವೂ ಬರದು. ನೀನ್ ಹಿಂಗೆ ಬಾಟ್ಲ್ ಹಿಂಗೆ ತೋಗಿ ಕುಡಿದು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬಾಟ್ಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನೀನ್ ನೀರು ಕುಡಿದ ಮಾದರಿಯೇ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಇರ್ನಾರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಮಿಳ್ ನೀರು ಪಡೆದಾಗಿ ನೇರಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ನೀರು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಲೋಡ್ ಹಾಕಿಡೋದು. ಆಗ ನೀರ್ ಕುಡಿದ್ರು ಕೂಡ ರುಸುಚ್ಚು ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿತದೆ. ಕೂಳಾನಾலும் ಕುಳಿತು ಕುಡಿ, கந்தையானாலும் கசக்கி கட்டு அங்கே எழுதியிருக்காங்க. உணவை உண், ನೀರೈ ಕುಡಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬದಲ ನೀರೈ ಉಣ್ಣಂತಾನೆ, ಉಣவை ಕುಡಿ ಅಂತಾನೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನಾರ್ಥ? ಅಂತ ಕಾಯಿ ನೀರ್ಗಾಯಿ ಮಾಡಿ ಉಮಿಳ್ ಒಳಗೆ ಮಡಗಿದ್ದು ಉಣ್ಣೆ ಹಂಗೆಂದ ಅರ್ಥ. ಆಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಹಂಗೆ ಅವಸರ ಹಿಂಗೆ ಕುಡಿತೀವಿ. ಆಗ ಅವಸರ ಹಿಂಗೆ ಕುಡಿಯಂಗ ನೇರಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ನೇರಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಗೋದ್ನಾல ಉಮಿಳ್ ನೀರು ಇಲ್ದಂಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ಮಾದರಿ ನೀರು ಕೂಡ ಜೀರ್ಣವಾಗಲ್ಲ. ಓದು ಬೇಗದಲ್ಲ ಒಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಡೋದು, ಸಕ್ಕರೆ ನೋಯಿ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಂದು ಬಿಡಮ್ಮ. ನೀನ್ ಅಡಿಗೆ ಒಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸಕ್ಕರೆ ನೋಯಿ ಬಂದು. ಅದೇ ಮಾದರಿ ನೀನು ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಚಪಾತಿ, ಬೂರಿ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ நிறைய ನೀರು ಕುಡಿತೀವಿಯಾ ಇಲ್ಲಿಯಾ? ಕುಡಿತೀವಿಯಾ ಇಲ್ಲಿಯಾ? ಕುಡಿತೀರಿ. ಹೌದು, ಕುಡಿದೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇವಲವಾದ ಉಣವು, ಪಡು ಕೇವಲವಾದ ಉಣವು ಹಂಗೆಂದೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂದ ಆರಾಯ್ಚೆ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿಯಾ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಾಟಿಮ್ಮ ರಾಯಿ ಉರುಂಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡವ? ಒಲೆಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಮಡಿಕೆಟ್ಟು ರಾಯಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ ರಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಸುತ್ತವ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಉಂಡ್ತಾನೆ? ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಆ ಅಮ್ಮನಿಯ ನಮ್ಮ ತಾಯಮ್ಮನಿಯ
ನಾಳೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನೆರೆಯ ಎಲ್ಲ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ರಾಯಿನ ಧೂಳು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೊರದಲ್ಲಿ ಮಡಗ್ನಾರ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಂಡೋಗಿ ಸುರಿದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಡೋ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಮಿಚ್ಚ ಮಡಿಗೆ ಏನಾಗದು ಕೆಟ್ಟೋಗೋದು ತಿಳಿಯೋದು. ಫೈನ್. ಆಗ ಒಂದು ರಾಯಿ ಸುಮ್ಮನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 25 ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಹಾಕಿರ್ ಕೂಡ ಅದು ಮೊಳೆಯದು ಕೆಡುನಾರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಮರ್ಜಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟೋಗೋದು. ನೀ ಮಡಿಗಿರ ರಾಯಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸಿರಿ ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿಯೋದು? ಅದು ಅರುಣ್ ಸ್ಟೋರಾ, ಅಮ್ಮನ್ ಸ್ಟೋರಾ, ಟಿ.ಕೆ. ಸ್ಟೋರಾ, ಬಿ.ಕೆ. ಸ್ಟೋರಾ, ఎవని తెలినారు? ఎవరో వేసే ముందు గొడవ ఆమె ఏది అర్థది అవని తెలియనారు. ಅರ್ಥವನಿ ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಒಡ್ಸಾಕ್ ಮಟ್ಟದ ತಿಳಿಯೋದು. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಕೇಳಿಪಟ್ರಿಯಾ, ಒಂದು ರವೆ, ಆ ರವೆல நிறைய ಮದ್ದದೆ ಹಂಗಂದೇಳಿ ಆ ರವೆ ಕಂಪನಿயை ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಯಾಕ ಮದ್ದದ ಅದು ರವೆல? அதாவது ಆ ಗೋಧುಮೆನ ಹಂಗೆ ಮಾರಿರೆ ಅದು ಒಂದು ಕೆಡನಾರು. ಅದನ್ನ ಒಡತ್ರೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಅದು ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಪೂಚಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಪೂಚಿ ಬರದಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ? ಪೂಚಿ ಮದ್ದು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರೆ? ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಪೆರಿಮಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಯಾರೆ. ಪೂಚಿ ಬರ್ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲ ಪೂಚಿ ಮದ್ದು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೀನ್ ಪೂಚಿ ಮದ್ದು ಗಿಡಕ್ ಬಡಿತೀವಿ, ಅವ ಪೂಚಿ ಮದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನಾವು ಉಣ್ಣ ಕೂಳಿಯ ಮಡಗ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳದೆ? ನೀನ್ ಉಣ್ಣ ರವೆ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಇರೋದು ನೋಡಕ, ಪೂಚಿಯೇ ಬರ್ನಾರದು 10 ವರ್ಷ ಮಡಗಿರು ಕೂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮದ್ದದೆ 6 மடங்கு ಅದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಆ ಕಂಪನಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರು. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದು. அதாவது ಹೇಗೆಲ್ಲ ರೈಡ್ ಹೋಯ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆಲ್ಲ ಇಂತ மாதிரி ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ஏதோ அத்தி பூத்தாಗಿ ನಡೆಯೋದು. அதனால ರೈಡೇ ನಡೆಯಕಿಲ್ಲ, ಸೀಳೆ ಮಾಡಕಿಲ್ಲ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಇದು ಒಳ್ಳಿತ್ತ ಹಂಗೆಂದೆಲ್ಲ ನೆನ್ತು ಬಿಟ್ಟಾರಿ. ಸತ್ಯ ನೆನ್ಸಿ ನೋಡಿ, ರಾಯಿ ಕೂಡ ಅவ்வளவு கெட்டியாಗಿದೆ. ರಾಯಿ ಆರತ್ತರ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. எவ்வளவு உயர்ந்த உணவு தேங்காய். நீ மட்டை எத்தனை இங்க மನೇಲಿ ಮಾಡಿದಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ தேங்காய் ಕೆಡನ. மட்டை ಎತ್ತಿ 1 ವಾರಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಓಡಿ ಬೂಸನ ಹಿಡಿದು ಬಿಡೋದು. ಅದುವೇ ಚಟ್ನಿ ಆಡ್ಸಿ ಮಾಡಿದಿ ಅಂದ್ರೆ 3 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಸರಿತಾನ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ತಿಳಿತಾರೆ. ಎದಂಗಿದ್ರಿ ಮುಳ್ಸಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒಪ್ಪಂಗಿರೋದು ಆರತ್ತರ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಒತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೆಯಾ? ಸರಿ. ಈಗ ನಮ್ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಾಸನ್ ಕೇಳಿರ ತಿಳಿಯನಾರಂತದ. ತಿಳಿಯಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾಮ್ ಪಾಡ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಡಗಿಮಿ, ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಮಡಗಿಮಿ, ಮೂಂಗಲ್ ಮೂಸಿ ನೋಡ್ಕಿಡ್ತೀಮಿ, ಒಂದು ವಾಸ ಬಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎவ்வளவு பெரிய ஆபத்துன்னு ತಿಳಿಯದ? ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಮೋಸವಾಗಿ ಬರೋನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಜೀರ್ಣವಾಗ್ನಾರದು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೊರಕಡೆ ಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ದಂಗಿದ್ದದೆ ಒಳಗೆ ಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಬೈರು ಉಬ್ಬದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಬುಡ್ಡಂಗ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಹೊಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ನೆರೆಯ ಹೋಯ್ತದೆ. ಹಂಗಿಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಜೀರ್ಣವೇ ಆಗ್ಲೆ, ವ್ಯಾಧಿ ಬರಕ್ ಹೋಯ್ತದೆ ಹಂಗಿಂದ ಅರ್ಥ. ಆಗ ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಣ್ಣಂಗ ನಮ್ಮ ಒಡಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಪ್ಪಡೇ ಪನ್ನಿಟ್ರಿಂದ ನೆಚ್ಕೋ ಮಾಡವ ಒದ ಕೊಡ್ತಿರ್ವೆ ಹಂಗಂದೇಳಿ ಅದು ನಮಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣವಾಗ್ಲಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಚಳಿ ಹಿಡಿಯೋದು. ಮೊದಲು ನಿಮ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಚಳಿ ಹಿಡಿತದೆಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇವ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನನಗೆ ಚಳಿ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ತುಮ್ಮಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೇರಂಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೆಟ್ಟು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಯ್ತು, ನೇರಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಂದ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದೂ ಬರಲ್ಲ ಇದೂ ಬರಲ್ಲ, ಪೂರ ಸೊರಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಂದ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇರೆ ನೋಯಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ದಾಂಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಡಕೋಯ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಉடಂಬು
ನಮ್ಮ ಉடம்புல ಉಸುರು ನಮ್ ಯಾನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದ ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು, ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕಪ್ಪ ಹಂಗಂದೇಳಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಳಂಗಾಗಿರು ಹಂಗಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂಗೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಒಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ತುಂಬಾ ರುಚಿ ಹಂಗಿದೆ ಅಂದೇಳಿ ಒಂದ್ ದಿನ ಟೌನಿಗೆ ಹೋಯ್ತೀರಿ, ತುಂಬಾ ಒಪ್ಪಂಗಿ ವಾಸ ಬೈತದೆ ಅಂದೇಳಿ ಒಂದು ಬೋಂಡಾ ಈಸ್ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ತಿಂತೀರಿಯಾ? ತಿಂದು ಹೊಸತ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣಂಗೆ ತಿರ್ತು, ತಿನ್ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಬಕ್ಕಣೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಕೊಂಚತ್ ಕಳೆದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಯ್ತದ. ಆಗ್ತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಹಾ ಬೋಂಡಾ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಕಂಗದಿಯೇ ಹಂಗಂದೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತೆಲುಗಡ್ತು. ಯಾಕ? ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಯ್ತದ. ಇಜ್ಜಿನ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಂದದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏಸ್ತಾಟ್ ಬೋಂಡಾ ತಿಂದವ್ನಿ, ಆಗಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಯಿಲ್ಲ. ವಡೆ ತಿಂದವ್ನಿ, ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಯಿಲ್ಲ. ಬಜ್ಜಿ ತಿಂದವ್ನಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಯಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಯ್ತದ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಬೋಂಡಾ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕೊಂಚದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಂದು ವಾಂತಿ ಆಯ್ತದ. ಒಳ್ಳಿದ ಕೆಟ್ಟದ? ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳಿದು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒತ್ತರುವೆ ಮದ್ದಿನ ಕಡೆ, ಪಲಗಾರ ಕಡೆ ಒತ್ತರುವೆ ಮದ್ದಿನ ಕಡೆ ಮಾಡಿಕ್ರಾರ ನೋಡಿ. ನೀವ್ ಹೇಗ ಹೋದ್ರಿ ಟೌನ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಪಲಗಾರ ಕಡೆ ಒತ್ತರು ಮದ್ದಿನ ಕಡೆ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಲಗಾರ ಇಸಿರೆ ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಇಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಮದ್ಯ ಇಸಿ ನೋವು ತೆಳಿ ಕೂಡದೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೇಳಿಯ ನಿಮಗೆ ಬಲಿ ತಿಳಿನಾರದು. ಕೆಟ್ಟೋದ್ ಬೋಂಡ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಇರೋದು. ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ಮಟ್ಟೆ ಇರ್ನಾರ್ದು உடம்பு பூர பரவி உடம்புல எல்லா நோம்பு வந்துவிடுது. இங்க எந்த நோம்பு வரக்கூடாதுன்னதுக்கோசரத்தா ಹೊಟ್ಟೆ நொந்து நெஞ்சு எரிச்சல் வந்து வாந்தி பேதி எல்லாரும் ஆகாது. ஆயிட்டதா இல்லையா? ஒಳ್ಳಿது. ನಾವು ವಾಂತಿಯಾನ ನಲ್ಲದಂಗ ಒಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳಿದು. ಬಾಗಿ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳಿದು. ಬೇದಿ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳಿದು. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳಿದು. ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳಿದು. ಲೂಸಾಡ ನೀ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀಯ? ಹೌದು. ಈಗ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನೀನು ಒಂದು ದಿನ ತಿಂದೆ ಉಡನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೀವೊಂದು ಮಾತ್ರೆನ ಹಾಕಿ ಹಂಗೆ ಒಳೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಆಗ ಏನಾಗದೆ, ಆ ಅಳುಕೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಂದ್ ಎರಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿಡ್ತು. ಮುಟ್ಟಿ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿಡ್ತು. ಈ ಅಳುಕು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಒಳಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಬಂದೇ ತಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ உடம்புல நான் ஆகாது ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ மிக பேரறிவு பேராற்றல் ಅದೇ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ பேரறிவு பேராற்றல் ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಒಡಂಬನ್ನು ತಾನೇ ಸೂಡು ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ? ಯಾರಾவது ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಜರ ಬರಕ್ ನಿಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಂತಿಯ ಬರ್ಸಕ್ ಮುಂಡ ನಿಮ್ನ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬರ್ಸಕ್ ಮುಡಿಯದ. ತುಮ್ಮಲ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏಸ್ತಾಗ ತುಂಡನ್ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮುಂಗೊಳಿಗೆ. ಎವಳ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ತುಮ್ಮಲ್ ಬರಕ್ಲೆ. ಅక్కడ ತುಮ್ಮಲ್ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿತದೆ. அதுவே ಬರ್ಸಕ್ முடியல. அது மாதிரி ஜரவு ತುಂಬ ಒಳ್ಳಿದು. ನೀಮ್ ಬರ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ತಾನೇ ಬರ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಒಡಂಬಲ್ ತುಂಬಾ ಕುಪ್ಪೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಇದನ್ನ வெள்ளாவில் ಮಡಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಬೇಯಿಸಿರ್ ಮಟ್ಟದ ಈ ನಾಶವಾದ ಕುಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ನಾಶವಾಗದು. ಹಂಗೆನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಒಡಂಬು ತುಂಬಾ ಸೂಡಾಗದು. ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕುಪ್ಪೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೂಡಾಗದು. ನೆತ್ತಿ ಮಟ್ಟ ಸೂಡಾಗದು ಒಂದ್ಸಿಲರಿಗೆ, ನೆಂಜು ಮಟ್ಟ ಸೂಡಾಗದು ಒಂದ್ಸಿಲರಿ, ತೋಳ್ಪಟ್ಟ ಮಟ್ಟ ಸೂಡಾಗದು ನೋಡಿದಾರಿಯಾ? ಅಡಿವಟ್ಟ ಮಟ್ಟ ಸೂಡಾಗದು ನೋಡಿದಾರಿಯಾ? ಯಾನ್ ಅರ್ಥ? ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಳ್ಕದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದ್ ವಾಂತಿ ಆಯ್ತಾ, ಚಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ, ನೆಂಜು ಕೂಲ್ ಆಗಿಬಿಡೋದು. ನಿಮ್ ಕೂಳುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಮಾರಿ ನಿಮ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಜರ ಕುದಿಚ್ಕೊಂಡ್ರದು ಬೋಕನ್ ಒಂದು ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದ ಮಡಿಕ ಜರ ಕಾಣದಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಈಗ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಜರ ಯಾಂತಕ್ಕೆ ಬಂತಂದೇಳಿ? ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಕಲಿಕೆ ಕಲ್ತವ್ರೆ, கொசு கடிச்சதுனால ஜுரம் வந்துருச்சுடா, பன்னி கடிச்சதுனா, பன்னி கூட இருந்தையா நீ? பன்னி கடிச்சதுனால ஜுரம் வந்ததம்மா, பன்னி காய்ச்சலம்பா, வவ்வால் காய்ச்சலம்பா, குரங்கு காய்ச்சலம்பா. மனுஷ காய்ச்சல் மட்டும் இவருக்கு இப்ப தெளினா இருக்கு. எல்லா காய்ச்சலும் உன்னை காப்பாற்ற வந்த கடவுள் ಹಂಗಂದೇಳಿ ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಿತ್ತಲಾಟವಾದ ಕಾய்ச்சல் ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಣ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೋದೇ ಇಲ್ಲಿಯಾ? ಒಂದಿಲ್ಲ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 2019 ಕೊರೋನಾ ಅಂದ ಹೆಸರ್ಲ ಏಸ್ ಬಂದ್ರಿ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಮಾಡಿರಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ.
ಯಾರ ಹತ್ರ? ಒಳಗದಲ್ಲಿ ಯವನ ಹತ್ರ ಮದ್ದಿಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕ? ಕೊರೋನಾವಿಯ ಮದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿಯಾಂತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಂತ ತಿರುಗ್ತೀರಿ. ಹಂಗೆಂದೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಬೇಕ ಬೇಡವಾ? ನೀನು ನೋವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ನೋವಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಿರ್ತಂತ ಆ ನೋವು ಬತ್ತಿ ನೋಡಿಬೇಕೆ. ಆ ನೋವು ಬತ್ತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನೇ ತಿಳಿಯಿನಾದ ನಿನ್ನೆ ಹಸಿಯಾಂತಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಅದ್ರ ಬತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂಕಸದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಹುಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಹುಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಪೇಯ್ ಇದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡವ ನೀನು? ಅವ್ ಎಕ್ಕದ ಕಡೆ ಆಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಡ ಪೇಯ್ಕಂದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಂಜಿ ಸತ್ತೋಯ್ ಬಿಡವ. ಈಗ ಸತ್ತದಕ್ ಕಾರಣ ಎಕ್ಕದ ಗಿಡವ ನಿನ್ನ ಅಂಜಿಕೆಯ, ನಿನ್ನ ಅಂಜಿಕೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಅಂಜಿಕೆನ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ತೂಂಡ್ಬೇಕೋ ಹಂಗೆಲ್ಲ ತೂಂಡಾಕ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊರೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಆಗ ಕೊರೋನಾ ಇದ್ರಿ ಸರಿ, ಅದು ಏನಿದ್ರಿ ಸರಿ, ನಾನೀ ಬರೋ ಜಾಗ ತಾನೇ ಹೋಗೋದು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಅರಿವು ನಾನು ಇದ್ದದಂದ್ರೆ ನಾನೇನ ಮಾತಾಡ್ತೀನ ಮದ್ದು ತಿನ್ನ ಊಸಿ ಹಾಕಿ ಅರಾಯಿಸಲ್ ಸಾಯನ ಹೇಳಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿಟ್ಟು ಬಂದವ್ರಿ, ಒಬ್ರು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ನೆರೆ ಬಂದು ಹೋಗಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕರ್ಸಿಲ್ಲ. ಆಗ ಹೋಗಿಟ್ಟು ಬಂದ ಕರ್ಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏಸು ವಿಷ ಕೊಡೋಕೆ ಮುಡಿಯೋದು ಆಸು ವಿಷ ಒಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮದ್ದು ವಿಷದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ನೋವಿ ವಿಷ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಬರಿಯ ಹಂಗೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆನ ಉಣ್ಣಿಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮದ್ದಿ ಹಿಂದಕ್ಕ ನೋವು ಅದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿತಾರೆ? ಒಂದು ಮದ್ದು ತಿಂದ್ರೆ 19 ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ಮದ್ದು ತಿಂದ್ರೆ 19 ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಒಂದು ಮದ್ದು ತಿಂದ್ರೆ 19 ನೋವು ಬರೋದಂತ ಅರ್ಥ. ನೀ ಒಂದು ನೋವು ಹೋಗಾಗ ಅವ್ರು ಮದ್ದು ತಿಂದಿ ಅಂದ್ರೆ 19 ನೋವು ನೀನು ಕೊಟ್ಟನಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿತನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಮದ್ದು ವಿಷ ಹಂಗೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಡಂಬು ಬಲವೇನಂತ ನೋಯ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಾவது ಮಾತ್ರೆ ತಿಂದು ವಿಷ ತಿಂದು ಈ ಬಲವೇನ ಸರಿ ಮಾಡಕ್ ಮುಯற்சி ಮಾಡಮ್ಮ. ಈ ಸುಯ ಉಣರ್ವು, ಈ ಸುಯ ಅರಿವು ನಮ್ ಎಲ್ಲಾರು ಆಂಡವ್ ಕೊಟ್ಟದಾನ ಇಲ್ಲಿಯಾ? ಇದನ್ನ ಕಾಪಾತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡವಾ? ಈ ಕೇಳಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೊಳಿ ನಿಮ್ ಕೇಳಿ. ಆಗ ಜ್ವರ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಡಂಬಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಅಳುಕನ್ನು ಕರಚಾಕೋಸರ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ಜ್ವರ ಬರಂಗ ನಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಬಾಯಿ ಕಸಪ್ಪಂಗಿದೆ. ನಾವು ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಗಂಜಿ ಮಡಿ ಕುಡಿತೀವಿ. ಗಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಂಜ ಬಂತೋ ಅಲ್ಲಿ ತ ಗಂಜಿ ಕುಡಿತಾರೆ. ಇವು ನೆಸವಾಳಿಗಳು ಇರೋ ಎಡದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಎಡದೆಲ್ಲ ನೆರೆಗೆ ಎಡದೆಲ್ಲ ಪಂಜ ಬಂದತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಜಿ ತೊಟ್ಟಿಗಳು ತಿರಕಪಟ್ಟದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಪೇಪರ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ತವ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಯ. ಆಗ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಂಜ ಬಂತೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಂಜಿ ತೊಟ್ಟಿಗಳು ತಯಾರು. ಯಾಂತಕಂದ್ರೆ ಗಂಜಿನ ಕುಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಗಂಗೆ ಒಟ್ಟಿ ಕಿಡಾರಿ ತುಂಬೋ ಜನ ಹಂಗೆ ಹೊರಕಡೆ ಬರ್ನಾರ್ದೆ ಸಾಯಿನಾರ ಸೀಕಿರ. ಜ್ವರ ಎಂಟು ಬಂತು, ನೀನ್ ಹೊರಬಿಡ್ರ ಅಳುಕನೆಲ್ಲ ಕರಚಾಕೋಸರ ಇರೋ ಅಳುಕನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ತಳ್ಳಕೋಸರ ಬಂತು. ನೀ ಪೇಸ್ ನಾಕಿ ಒಪ್ಸಿ ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಳುಕಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು? ಆಗ ಗಂಜಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗುವೆ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಕೂಡಿ ಕೂಡದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗ್ ಮಂಡ್ಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕ ಬೇಡವಾ? ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಕಸಪ್ಪ ಹಿಂಗದೆ, ಯಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕುಣ್ಣದಂಗಿರೋದು, ಒಂದು ಜನ ಬಿಡು 8 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು ಆ ಜ್ವರ ತಾನೇ ಕಾಣದಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಳುಕು ಸೇದ್ಗಿಡ್ದು. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಒಂದ್ 4-5 ಆರೆಂಜಿನ ಹಿಂಡು, ಒಂದು ಟಮ್ಲರ್ ಸುಡ ನೀರು, 2 ಕಲಕ್ಕೆ ಕುಡಿದು ಬಿಡು. ತಿರ್ಸಿ ಜ್ವರ ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಿಗ್ತದ್ಯಾ, ತಿರ್ಸಿ ಅದೇ ಮಾಡು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಆರೆಂಜ್ ಕಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇದ್ದದ್ದು ಇದ್ದ ಅದೇ ಇವು ಕೂಡ ಅದೇ ಒತ್ತು ಕಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲಿಯ
இது 200 ஆண்டுகளின் முன்சிய இது நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை. இது நிரೂಪಣೆ ಮಾಡಿಯವರ ಆರೆಂಜನ್ನು ಸುಡನೀರನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಇರೋ ಜ್ವರ ಯಾಕೆ ಜ್ವರ ಹೋಯ್ತದೆ, ಕೊಡಲಿರೋ ಅಳುಕೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ, ಹಸಿಯ ಜ್ವರ ತಾನಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಳುಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಕೆಲಸವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಳುಕಿದ್ದಿರ್ತ ಜ್ವರ, ಅಳುಕಿದಾಗ உடம்பு ஆகாது, ஆகினாருது, அதை நிறுத்தி ஒர்க் அவுட் ಇಡ್ಬೇಕು, ಆಗ ಸೂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೂಡು ಮಾಡಿರ್ತಾ ಅಳುಕು ಸೀக்கிரம் ಕರಂಜಾದು. ಒಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಹಾಲು ಟಮ್ಲರ್ 2 ಜನ ಹಾಲು ನಿಮ್ಮ ಕುಡ್ಕಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ, 2 ಜನ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. ನೀ ಯಾನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣಾಕಿ ತೊಡೆದ್ರೆ ಸೀக்கிரம் ಹೋಯ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓನರ್ ಸುಡ ನೀರಾಕಿ ತೊಡೆದು ನೋಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಜ್ವರ ಎಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ? ಅಸ್ತ. ಆಗ ಇವು ಬೇದಿ, ವಾಂತಿ, ಬಲಿ, ಜ್ವರ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಬಂದದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರಾவது ಮದ್ದು ತಿಂದು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವೇ. ಮದ್ದು ಕೊಡೋವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತ ಕೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಅದು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ತವ್ರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾಮತ ತಿಳ್ಕಿಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಈ ವೇಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸತ್ಯನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಅಂತೀರಿಯಾ? எல்லா நாட்டிலையும் ತುಂಬ கல்பு அறிவாளிகள் தான் சட்ட நிபுணர்கள். அங்கிருந்து நாம் மடிக்கணும். அம்பேத்கர் மாதிரி ಇವರೆಲ್ಲ எழுதியது சட்ட முடிஞ்சவரை மக்கள் ஒಳ್ಳಿದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ எழுதிಯವ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಟ್ಟ ಮದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಟ್ಟ எழுதிಯವ್ರೆ. ಆ ಸಟ್ಟದ ಹೆಸರು 51 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸಟ್ಟ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಸಳಿ, BP, ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಸಕ್ಕರೆ, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್, ಟಾನ್ಸಿಲಿಟಿಸ್, ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್, ಅಪೆಂಡಿಸಿಟಿಸ್, ರುಮಟಾಯ್ಡ್, ವೆರಿಕೋಸ್ ವೈನ್ ಇಂತಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ 51 ಹೆಸರು ಲಿಸ್ಟ್ ಐತಿ. ಈ ನೋವು ಎಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಒಪ್ಪಂಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಜೈಲ ಮಡಗಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಟ್ಟ. ಯಾಕಪ್ಪ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅಡ ಈ ಮಾತ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಷ ತಿಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗಿಡ ನಿನಗೆ ವಿಷ ಬಲವೇನು ಹೋಗಾದೆ ಹಂಗೇನತ್ತ ಇದೆಲ್ಲ ಮರಂಜಿರೋ ಉಣ್ಣೆ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಇರ್ಲಿಯಾ? ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ವಿಷ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲವೇನು ಹೋಗ್ಬಿಡದ, ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಲ ಬಂದ್ಬಿಡೋದ ಯಾರ ಸೇಳಕ್ ಹೋಯ್ತಿರಿಯಾ? ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಕೊಂಚತ್ ಗಂಟೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತುಳ್ಳಮ್ಮ, ಅಷ್ಟ್ ಕಡ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ರವಾರ್ ಕಳೆದಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳಿದಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಮೂಕ್ಲ ನೊಣ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅವ ಹಂಗೆ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಗವನದಂಗೆ ಕೆಡೆಯಮ್ಮ. ಇತ್ತ ಸಾರಾಯ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕೆಲಸದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏಮದ್ದು ಏನೊಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಮುಡಿನಾರದು ಹಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಟ್ಟವ ಅದೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನಿಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಮಾತ್ರೆ ತಿಂದು ನನ್ ನೋವು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನಸು ಕಾಣ್ಬೇಡಿ ಅಂತೀನಿ ನಾನು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮುಡಿನಾರು, ಹಂಗೆ ಹೇಳಿರೋದು ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, சட்டப்படி அவர் குற்றவாளின்னு அர்த்தம். புரிஞ்சுதா? அது ஏங்கப்பா நான் நோம்புல ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಳಕ್ಕೆ ನಾ ಬಂದವನಿ. ಆಗ ನೋವಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ செயல் ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ செயಲ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನೋವು ತಾನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮೂರೇ ಮೂರು. ಒಂದು ಮನಸ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು நாம் செயல்பட வித, இன்னொன்று நாம் பயன்படுத்த பொருள். மனசு ஏனப்பா? மனசு ஒன்று இல்லை, யாரிவு ஏகுவு முடிஞ்சது அழுவிய ஒಳ್ಳಿದ್ ಮಾಡಿಯ முடிஞ்சது ಅಲ್ವಿಯ ಹಾಗೆಂಗಿರೋದು ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಆಳಮ, ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕದ ದೊಡ್ಡ ಹಣಗಾರ. ಅವನ್ 53, ಅವನ್ ದೊಡ್ಡ 29 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬಂದು ಇವು ಎಣ್ಣೆ ಕಿಣರೆಲ್ಲ ಈಸಿದ. 36 ವಯಸ್ಸಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಕಿಣರು ಪೂರ ಅವನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲ.
ஆகவே அவனைய நிறைய ஆனா சேரி கொடுத்து என்ன நிர்வாகமான திறமை அவனி மட்டும் தான், வேற எவனி கிடையாது. நான் என்ன மாதிரி ஆயிப்படுத்து ஆசியான் ಮಾಡಿದ 53 வயசுல அவன் உலகம் முழுக்க ದೊಡ್ಡ ಹಣಗಾರ ಅನ್ನೋ ಮಾದರಿ ಒಂದು ಬಿಂಬ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ல ಅವன் ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಾನಂದ, ಎವನ್ ಎಕ್ಕಡ ಕೆಟ್ರಿಯಾನ ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಒಳಗಂಗೆ ಓಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಣ್ಣತ್ತ ಅವನ ಎತ್ತಿರಾದಮ್ಮ. ಹೆಂಗೆ ಎಮ ಎಕ್ಕಡ ಕೆಟ್ರಿಯಾನ ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಒಪ್ಪಂಗೆ ಓಡ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಎಣ್ಣತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಮ್ಮ. 53 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ತೀರಾದ ನೋಯಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅವನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಮ್ಮ, ಇನ್ನು 24 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಯ್ ಬಿಡವಂತ ಹೇಳಿ, 24 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಯ್ ಬಿಡವಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ. ಆಗ ಒಂದು ಆಡಿಟರ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ. ಅವ ಬಂದು, ನೀನ್ ಈ ಸುತ್ತದಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ಸಾಯಕ್ ಹೋಯ್ತೀವಿ, ಹಣ ಮತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಯಾವನೋ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು, ಯಾರ್ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲದಾರದವ್ರೆಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಎಳ್ದಿ ಮಾಡುದು ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಮುಡಿನಾರದವ್ರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಲಿ, ಯಾಳಗುಡಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಲಿ, ವ್ಯಾಧಿ ರಾವ್ರಿ ವ್ಯಾಧಿ ಒಪ್ಪಾಯಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಳಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿಯ ಹಾಗೆ ಅಂದೇಳಿ ಅವ ಆಡಿಟ್ರ್ ಬಂದು ಹೇಳಿ ಅವನು ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದ, ಹಿಂಗ್ ನಾನೇ ಸಾಯಕ್ ಹೋಯ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸೊತ್ತನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಆಯಂದ ಹೇಳಿಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಹಂಗೆ ಕೈ ಎಳ್ತಾಕಿದ. ಒಂದೇ ದಿನ ಕೈ ಎಳ್ತಾಕಿದ. ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಕೊಂಡಾಗಿ ಕೊಟ್ರು ಕಾಸನ್ನೆಲ್ಲ. ಮರುದಿನ ಇವನಿಗೆ ಬಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಬಲವೇನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ನೋವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ ಮುಡಿನಾರ ನೋಯೆಲ್ಲ ತಾನಾಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ನಾವು ಕೂಡ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನಿಂತದ. ದೇವ್ರ ಗುಡಿ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವ್ರ ಗುಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೈಯಂದವ್ರು ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿಯಾ, ನಿಮ್ ಹೋದ್ರೆ ಹಾಕಿರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿಯಾ, ನಿಮ್ಮನಾಲ್ ಏನ್ ಮುಡಿಯೋದು ಅದಾಕ್ತಿರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿಯಾ, ವಾರನ್ ದಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾದ್ರಿ ಕೋಳಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಕ್ ಮುಡಿನಾರ, ನಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಯೋದು ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಯಾ. ಆವ್ ಇರಕ ಗುಣ ಇದ್ರೆ ನಿನಗ್ ನೋವು ಬರ್ನಾರ್ದೆ ಹಂಗೆನ್ನತ್ತ. ಆಗ ಮನಸ್ಸತ್ತ ಎಲ್ಲಾ ನೋವಿ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕಿರ್ಬೇಕು. ಯಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪುಣ್ಪಡಿಸ್ಕೊಡ್ಸೋದು ಮೊದಲ ಉಪಕಾರ ಮಾಡು, ಉಪದ್ರ ಮಾಡಬೇಡ. ನಿನ್ನಾಗ ಮುಡಿಂಜಿರ 2 ಉದವಿ ಮಾಡು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಉದವಿ ಮಾಡಕ್ ಮುಡಿಯೋದು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡು, ಅಳವಾಗಿ ಮಾಡು, ಬೇಕನ್ನ ಅಳವಿ ಮಾಡು. ಇದು ಮುಡಿಂಜನಾರ್ದ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆರಾய்ச்சி ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಂಡಿಡ್ದವ್ರು. ಅದು ಆರಂಭಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಲ. ಈ ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ಅವನಿಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಯೋದಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತೀರಾ ವ್ಯಾಧಿ ಒಂದು ಬಂತು. ಯಾನ್ ವ್ಯಾಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಒಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೊಂಡೆ ಎಲುಬು ಕುಡ್ಮಾರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಗ್ರಿಲ್ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯಬಂಬ. ಆ ಕೋಳಿನ ತಿನ್ನವ ಫುಲ್ಲಂಗಿ. ಈಗ ಅವನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಡಿಲ, ಯಾನು ಹಿಡಿಲ, ಹಂಗಿಂದ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಹಸಿ ನಮ್ಮೂರು ಆಡಿಟರ್ ಒಬ್ಬ ಇದೇ ಮಾದರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ஏதாவது உபகாரம் ಮಾಡಿಯೋ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಯೋ, ಟ್ರಸ್ಟ್ல ಕೊಂಡೋಗಿ நிறைய ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿಯೋ, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿಯೋ, ದೇವ್ರ ಗುಡಿಗಳು ಕಟ್ಟಿಯೋ, ಇಲ್ಲಾರದವರಿಗೆ ಕೊಡಿಯೋ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇವ ಆರಂಭಿಸಿದ. ಇವನ್ ನೋವು ತಾನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದು ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ಯಾರಂದೇಳಿ, ಈ உலகದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ மத்து ಕಂಪನಿ ಅವನದು, தடுப்பூசி ಕಂಪನಿ ಅವನದು. ಆಗ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ. ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆಲ್ಲ ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟರು ಶೀಘ್ರ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡಾರ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಧಾರ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಯಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಉಳ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉನ್ನ ತಿಳಿದೋಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಯಾ. ಆಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ ತಾತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಲ್ಲಿಯಾ. ನಾನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿನಾರ್ದ ನಾನು ಎದನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಂತ ಗ್ಯಾಪ್ ಪಡ್ಸಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ತಿಳಿನಾರ್ದವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ.
ನಮ್ ಮನಸಾರ ಯಾರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಕ್ ಯಾರು ತಯಾರಂಗಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಾಕತ್ತ ಮುಯರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತವ್ರ ಮುಡುಗಿದ ರವಿಯ ಮನಸಾರ ಯಾರಾவது ಇವ್ ಹಿಂಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಂಗೇನ್ ನೆನಿತೀಮ್ಯ ಹಂಗೆ ನೆನೆನಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಆಂಡವನವನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಮ್ಮ. ಆಗ ಅವ ಎಲ್ಲಿರವ? ನಮ್ಮ ಒಳಿದನ್ರವ. ಆಗ ಅವ ತಪ್ಪ ನಡೆಯೋಣ ನಡೆನಾರ. ಆಗ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಧಿವೆ ಒಂದೇ ಸಾವಿ. ಒಂದು ಎರಡನಾವ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣಂತ ಮಾಡಿಯವನಿ ಬುದ್ಧರ್ಕಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಸಣ್ಣಂಗೆ ಮಾಡಿಯವನಿ. ಆ ಕುಡಿ ನಾನು ತಿನ್ನೋದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಂತೀನಿ. ಬುದ್ಧರೇ ಹೆಂಗ್ ಸತ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯಿ ಹಾಕಿದ ವಿಷ ಅಳಂಬೆ ಅದನ್ನ ತಿಂದ. ಅವನ ಕಾಲು ಮುಡಿಂಜಿ ಹೋಯ್ತು. ಆಗ ವಿಷ ತಿಂದ್ರೆ ಯಾರಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಾ ಬೇಕನ್ನೋದು ಪುರಿಂಜಿದ್ದದೇ ಇಲ್ಲಿಯ. ಆಗ ನಾವು ತಿನ್ನಾಗಲ ಕೊಂಚ ಗಮನ ಇರ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಿಯ? ಆಗ ಯಾನ್ ಗಮನ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಹಂಗೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿಷವಿಲ್ಲದ ಉಣವು ನಾವು ಉಣ್ಣಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸಾಯಿಗಳು, ನಾವು ಉಣ್ಣ ಉಣವುಲ ವಿಷವಿಲ್ಲದಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಬೇಕ ತಿಳಿಕೊಡದ. நாம் உண்ண உணவுல விசர் கூடாது, நாம் மாற உணவுல விசர் கூடாது. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎவ்வளவு திருப்தி ಇರೋದು. நாம் படிய மத்தல கேன்சர் நோய் வரைக்கும் பத்தாத ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಾவது ಮದ್ದು ಪಡಿಯಮ್ಮ? மದ್ದು படிதவனியெல்லாம் கேன்சர் நோய் பத்தாத ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ நீ மದ್ದು படியாரியா? மದ್ದು அதிகமாக பயன்படுத்திக்கின்ற பஞ்சாப்ல கேன்சர் 60% போய்ಬಿடுது ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ நீ மದ್ದು படியாரியா? ನಾವು ಉಣವು பொருள் தயாரிச்சதே ಯಾಂತಕ್ಕಾಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಯದಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮಿಯೂ ಒಳ್ಳಿದು ನಡಿಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಾರಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಒಪ್ಪಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಮಾದರಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಫಲ ನಡಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾನೆ ನಾವು ಉಣವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಗ ವಿಷವಿಲ್ಲದ ಉಣವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿಷವಿಲ್ಲದ ಉಣವನ್ನು ನಾನು ಉಣ್ಬೇಕು. ಆಗ ಎದೆಲ್ಲ ವಿಷವಿಲ್ಲ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗಾಳಿ ಹೇಳಿದ್ಕಂಗೆ முழு உணவல்ல விஷவில்லை, அறத்து உணவல்ல விஷம். அதாவது இவ் இயற்கை வைத்தியர்கள் ஏழாரு மாவு சாவு நோவுனர். எங்க மாவு சாவு, சாவுல நோவு, அசை சாவு. முதல்ல மாவு, ಅದನ್ನ ತಿಂದರೆ ನೋವು, ನೋವು ಬಂದ್ರೆ ಸಾವುಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾವನ್ನದು ಅರ್ಥ ಮಡಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತದೆ, ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತಂದ್ರೆ ನೋವು ಬರ್ತದೆ, ನೋವು ಬಂದ್ರೆ ಸಾವು ಬರ್ತದೆ. ಆ ಮಾವೇ ತಿನ್ಬೇಡ್ವಾ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಮ್ ಮುನ್ನೋರ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇರೋದ್ ನೋಡು. ಪಲಹಾರಂ, ಪಲಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪಲಹಾರ ತಾನ ಹಾಕಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಪಲಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿಂದ ಇಡ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿಂದ ದೋಸೆ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿಂದ ಇಡಿಯಪ್ಪ ಹಂಗಂದು ಹೇಳಿರವ. ಈ ಪಲಹಾರ ಡೈಲಿ ಸುಟ್ಟುಮ ಅಂದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ ಇಲ್ಲ. ஏதோ ஒள்ளிது ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಮಟ್ಟ ಸುಟ್ಟುಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ತಿಳಿದದ ಈ ಪಲಹಾರ ತಿಂದ್ರೆ ನೆರೆಯ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಪ್ಪ. ಕುಡಿಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ದೋಸೆ ತಿಂದ್ಕಟ್ಟು ಯಾಕಲ ಈಸ್ ನೀರ್ನ ಕುಡ್ದಾವೆ ಹಂಗೇಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿಯಾ ಇಲ್ಲಿಯ? ಇವ್ ಇಡ್ಲಿನ ತಿಂದ್ಕಟ್ಟು ಕೆರೆಗೆ ನೀರೇ ಕುಡಿದು ಸಾಯಿ ತೀರ್ನಾರಂತ ನೋಡು. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಡೊಮ್ಮಂದು ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹಂಗೇಂದು ಹೇಳ್ತೀರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿಯ? ಆಗ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಪಲಹಾರ ನಮಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಒಳಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. அதனால நிறைய நீர் குடுது ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಕ್ಕರೆ ನೋಯಾಳಿಗೆ ಹಂಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ನೋಯಾಳಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ದಾಗ ಹಾಕೊಂಡಾರ, ತುಂಬಾ ಉಣ್ಣು ಹೋಯ್ಕೊಂಡಾರ, ವಾಯು ವರಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಅದೇ ಗುಣತ ಈ ಮಾವು ತಿನ್ನವನಿ ಇರೋದು. ಚಪಾತಿ ತಿಂದ್ರಿ ಆಯ್ತಾ, ಬೋರಿ ತಿಂದ್ರಿ ಆಯ್ತಾ, ನೀ ಮಾವು ಎದು ತಿಂದ್ರಿ ಆಯ್ತಾ. ಆಗ ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು? ಮುಳು ದಾನಿ ಉಣವು ತಿನ್ಬೇಕು. அதை ஒழிது கீரைகள், அதை விட ஒழிது காய்கறிகள்,
அதை விட ಒಳ್ಳೆಯது ಕನಿಗಳು, ಹಣ್ಣು. ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಂತ ಎದು ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು? ಇಂಡಿರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಆ ಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಅದು ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು? ನಾವ್ ಇರೋ ಎಡದಲ್ಲಿದ್ದು 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಬೆಳಿ ತುಂಬಾ ಬೆಳಿನಾಟ್ಲಿದ್ದು ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಣ್ಣಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಿರಿ? ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರಾಜಿ ಮಾಡಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡಿಡಿದು ಒಂದು 6,000 ಮಂದಿರನ್ನ ಅವ್ರ ಡೈಲಿ ಉಣವುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇದೇ ಮಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿವ್ರೆ. ಅವರು ಟಿ ಕೋಲನ್ ಗ್ಯಾಂಪಲ್ ಹಂಗೇನ ಅವ್ರು ದಿ ಚೈನಾ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಬುಕ್ ಹೇಳಿದಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 89 ವಯಸ್ಸು ಹೊತ್ತಿರುವಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನೀನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪಳಗಳು ಉಣ್ಣು ಒತ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಪಚ್ಚೆ ಕಾಯಿಗರಿಗಳು ತಿನ್ನು. ಪಚ್ಚೆ ಕಾಯಿಗರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಬೆಳ್ರಿಕಾಯಿ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಪೇರ್ಕಂಕಾಯಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪಚ್ಚೆ ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ಬೋದ ಅಲ್ಲಿಯ? ಅದು ತಿಂದ್ಗಟ್ಟು ಕೂಳು ಅಂತಾನೆ. ನೈಟ್ಲಿ ಅದು ತಿಂದ್ಗಟ್ಟು ಕೂಳು ಅಂತಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ಗಟ್ಟು, ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಲಿಯಾ, ಒಂದು ತಕ್ಕಾಳಿ ತಿಂದ್ಗಟ್ಟು ಕೂಳು ಅಂತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಕ್ಕಾಳಿ ಹಣ್ಣು ತಾನೆ. ಇದು ಆಗ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಉಯರ್ந்த ಕಾಯಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಂಜಿಕೆಂಡ್ರ ಕಾಯ್ತಾ ಈ ಒಳಗದಲ್ಲಿ ಉಯರ್ந்த ಕಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕಾಯಿ? ತೇಂಗಾಯಿ. ತೇಂಗಾಯಿ ಯಾರ ಸುಣ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ? ಅಯ್ಯೋ ಕೊಳಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವ್ ನೋಡಿರ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಯಾವನೋ ಹೇಳಿದ್ ಪಿತ್ತಲಾಟ, ಫ್ರಾಡ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ತೇಂಗಾಯಿನ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪೊಯ್ ಪ್ರಚಾರ. ಈ ತೇಂಗಾಯಿ ಎವಳ ಒಳ್ಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ತೇಂಗಾಯಿನ ಯಾವನಿಗೆ ಮಾರೇನಾರ ಅವಳ ಒಳ್ಳಿದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕಾಯಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ತಾನೇ ಆರ್ತದೆ. ಎಸ್ ಮಂದ್ರ ನೋಡಿವ್ರಿ? ನೋಡಿವ್ರಿಯಾ? ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ತಾನೇ ಆರದು. ತಾನೇ ಆರಿತಂದ್ರೆ ತಳಂಬಿರ್ನಾರದು. ತಾನೇ ಆರಿದ್ರೆ ತಳಂಬಿರ್ನಾರದು. ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಕಿನ್. ಅದು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿಮೋ ಅದೇ ಮಾದಿರಿ ಸ್ಕಿನ್ ಬರೋದು. ನೀನು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿರೆ, ಮದ್ದು ಹಾಕಿರೆ ಆ ಒಳಗೆ ತಳುಂಬು ಬರೋದು. ಆ ತಳುಂಬು ಸಾಯಾಣಿ ಇರೋದು. ಅಮ್ಮ ಕೂತಿ ತಳುಂಬಲ್ಲ ಅದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿಯಾ? 60 ವಯಸ್ಸಾದ್ರೆ 70 ವಯಸ್ಸಾದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಕೂತಿ ತಳುಂಬು ಇದ್ದದ ಇಲ್ಲಿಯಾ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ? ಆ ಒಳಗ್ ಬಿಸ ಅದೇಂದ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನೀನ್ ನೋಡಿರಿ ಅಮ್ಮ ಕೂತಿದ್ ಉಣ್ಣಾಯ್ ಬಿಡೋದು. ಆಗಿದ್ದೇ ಅಮ್ಮತ್ತಾಗ ಆರಂಭಿಸಿವ್ರು, ಇನ್ನೇ ಅಮ್ಮತ್ತಿಕೊಂಡವ್ರ ನಮ್ಮ ನಾಟ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಳಗದಲ್ಲ. ಈ ಅಮ್ಮ ಕೂತಿರೋ ನೀನ್ ಅಮ್ಮ ಬರ್ನಾರ್ದನ್ನೋದು ಎವಳೋ ಪೆರಿ ಪಿತ್ತಲಾಟ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದ? ಅಮ್ಮ ಕುತ್ತಿ ಉರಿತ ನೆರೆಯ ಬಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಬಂದದಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ? ಅಮ್ಮ ಕೂತಿದ್ ಕರ್ಸಿ ಕೂಡ ಅಮ್ಮ ಬಂತ ಇಲ್ಲಿಯಾ? ಅದು ಪಿತ್ತಲಾಟ ಅಂತ ತಿಳಿತದೆಯಲ್ಲ. ಆಗ ಒಂದೆಡ ಗಾಯ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ತಾನೇ ಆರತ್ತದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾನೇ ಆರ ಪವರ್ ನಮ್ಮ ಒಡಂಬಲ ಅದೇ. ಹೊರಗಡೆ ಒಳೆಯ ಎಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆದ್ರಿ ತಾನೇ ಆರದ್. ನಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉಣ್ಣಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆರ್ದಂಗೆ ಬಿಡದ? ಆರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಯಾ? ಆರ್ತದೆ. ಈಗ ನಮ್ ಮೂಳೆ ಒಳೆಯ ಸೆಲ್ ಅದೆಯಲ್ಲ, ಮೂಳೆ ಸೆಲ್ ಅಂತೀನಿಲ್ಲ, ಮೂಳೆ ಅನು, ಅದು ಗಾಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ತಾನೇ ಆರ್ನರ್. ತಾನೇ ಆರಕ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಮದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ಹಾಲು, ತಾಯ್ಪಾಲು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು? ತಾಯ್ಪಾಲೇ ಬಿಸವಂಗೆ ಅದಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ತೆವನ್ಕಾಯಿ. ಈಗ ತಿಳಿತಾ ಇದೆಯಾ ತೆವನ್ಕಾಯಿ ನೋಡಿ ಮಗತ್ವ? ಮೂಳೆ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನವೇ ಬಳಸಾಕ, ಆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಾಕ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ್ ಅದಂದ್ರೆ ಅದು ತೆವನ್ಕಾಯಿ. ಈ ತೆವನ್ಕಾಯಿನ ತಿನ್ನಾಮ ಇಳಮಯ್ಯಂಗಿರಮ್ಮ, ತೆವನ್ಕಾಯಿನ ತಿನ್ನಾಮ ಬಲ ಉಳ್ಳವನಂಗಿರಮ್ಮ, ತೆವನ್ಕಾಯಿನ ತಿನ್ನವನಿಯ ನೋಮೆ ಬರ್ನಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳಿ, ತೆವನ್ಕಾಯಿ ತಿನ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಆಗಲೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ತೆವನ್ಕಾಯಿನ ಹಂಗೆ ತಿನ್ನಾಕ್ ಮುಡಿನಾರ್ದ ನಾಮಲ್ಲ 60 ವಯಸ್ಸು 70 ವಯಸ್ಸು ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಂಗೆಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ತೆವನ್ಕಾಯಿನ ಹಿಂಡಿ, ಒಂದು ತೆವನ್ಕಾಯಿ ಒಂದು ಇಂಬಿಯನ್ನು ಹಿಂಡಿರೆ ಅದು 1-2 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಮಜ್ಜಿಕಾಯಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡೋದು.
ಸಿಲೋನ್ಕಾರರೆಲ್ಲ ಇದಂತ பயன்படுಸ್ತಾರೆ. அதனால்தான் அவர் சென்னைங்க பலவாங்க அவரை ನೋಡಿರ ಸಿನ್ನ ವಯಸ್ಕರ ಕಂಗಿರಾರ. ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಧಿಕವಂಗ ಹೇಳಾರ. ಕಾರಣ ತೆವನ್ಕಾಯಿ ಹಾಲ್. ಈಗ ಹೇಳಿಯ ತೆವನ್ಕಾಯಿ ಮರ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಯಾರಾவது ತೋಟ ಇದ್ದದ ಇದ್ದದಪ್ಪ? ಎಲ್ಲಾರ ತೋಟಲಿ ತೆವನ್ಕಾಯಿ ಮಡಿ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ. ಆ ತೆವನ್ಕಾಯಿನ ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀನ್ ತಿಂದದು ಹೋಗ ಮಿಚ್ಚತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಹಾಲು ಪದದಲ್ಲಿ ಇರಂಗ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಡೈಲಿ 2 ಹಾಕಿರ್ ಸರಿ, 1 ಹಾಕಿರ್ ಸರಿ. ನಾಳೆಲಿದ್ದು ನೀಮ್ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಜೀರ್ಣವಾಗ್ನಾರ. ಇಂಬಿ ಹಣ್ಣು ಹಿಂಡ್ಬೇಕು, ಟಿಫನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಲೂದು ಮಡಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು. 2 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು ಕಳೆದು ಎತ್ತಿ ನೀನು ಮಜ್ಜಿ ಕಾಯಿಗೆ ಕುಡಿಬೇಕು. ಬೇರೆ ಮಜ್ಜಿ ಕುಡಿಬೇಡ. ಅದು ಯಾಕಂತ ಕರ್ಸಿಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಉಣ್ಬೇಕು ಅದೇನ ಒಳ್ಳಿ ಹಣ್ಣು. ಹಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಬಪ್ಪಾಳಿ ಹಣ್ಣು ಒಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸರಿಮಾನ ಆಗೋದು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿ விட பப்பாளி ಹಣ್ಣು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸರಿಮಾನ ಆಗೋದು. ಸಾತುಕೋಡಿ, ಆರೆಂಜ್, திராட்சை, ಅಣ್ಣಾಚಿ, பப்பாளி ಇದೆಲ್ಲ ಮೊದಲ ತರವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎದು ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕದು பப்பாளி ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತೋಟಲಿಯೇ பப்பாளி ಹಾಕಿ ಇಡ್ಬೋದು. காய்கறியில வெள்ளரிக்காய், வெண்டைக்காய் ஈஸியாಗಿ பச்சையாಗಿ ತಿನ್ಬೋದು. தேங்காய் ஈஸிಯಾಗಿ பச்சைಯಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು. கீரைகள் எல்லா கீரையும் பயன்படுத்தும்போது முருங்கைக்கீரை இல்லதான் இங்க இடவே இடையினது. வாக்கணங்கொம்பு சுத்தி முருங்கைக்கீரை. நான் சின்ன வயசுல இருந்து நோடிக்கின்றவனி. கூழ் முடிஞ்ச வரைவி கூழாய் முன்னியா ಟಿಫನ್ ಉಣ್ಬೇಡಿ. ಟಿಫನ್ ಉಂಡ್ರತ ನೋವು ವ್ಯಾಧಿ ಎಂದಾವ ಒಂಜನಕ್ಕೆ ಉಣ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಉಣ್ಬೋದು. ಯಾನ್ ಕೂಡಾದು ಹಂಗೇನ್ ಕೇಳಿರ மாவு நோவன் மாதிரி இவ ஆளு மிகப்பெரிய விஷம். செரிமானம் கெடுசாதே ஆள் தான். சாகத்திரி மாறி முடியும். சொசைட்டி மாறியும் சரி, யாரி மாறியும் சரி, நாம் குடிக்கூடாது. நானெல்லாம் குடியாதில்ல. நன் ಮೊಮ್ಮಗಳು 7 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಅವಳಿಗೆ ಹಾಲು ಅಂದ್ರೆ ಯಾನಂದ್ರೆ ರುಚಿ ತಿಳಿನಾರ. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂಗೆ ಏದಾದ ತುಪ್ಪ ಗಿಪ್ಪ ಒಳಗೆ ಹೋದಿರ್ತಿ ಅಂತ ಕಾಯಿ ಗಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಟಿಕಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನೀಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಗಂಟು ಹೋಯ್ದೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಹೋಯ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹಾಲು ಮೊಸರು பயன்படுಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೋದ ಒಂದು ದಬಾವನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋರು ಎಡ್ಕೋಯ್ದೆ. ಅವರು ಇವು ಬೆಂಗಾಯಿ, ಬೆಳ್ಬೆಂಗಾಯಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಕೂಡ ಇವು ಹಾಲನ್ನ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕುಡಿತಾರೆ, ಮೊಸರನ್ನ ಕುಡಿತಾರೆ, ತುಪ್ಪನ ಕುಡಿತಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ತೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನವಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇವಳ ಪ್ರಚನೆ ಇದೆ. ಯಾನ್ ಪ್ರಚನೆ ಇದೆ ಅಂತೀರಿಯಾ? ಈಗ ಹಾಲು ಬಂದು ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಈಗ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ 1 ವಾರ ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡೋದು, ನಿಮಗೆ ಬಲ ಬಂದು ಬಿಡೋದು. ಈಗ ಹಾಲು ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಂದವಾಗಿ ಬಿಡೋದು. 72 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು ಆಗಾದ ಅದು ಜೀರ್ಣವಾಗಕ್ಕೆ. 72 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು ಜೀರ್ಣವಾದಂಗಿದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಉಳುವು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಹಸಿ ಕೂಸುಗಳೆಲ್ಲ ಏಲಿ ಕೀರಿ ಪೂಜಿ ಕೊಡೀತದೆ ನಮ್ಮ ಮಾರಿ ಎಲ್ಲಾಗಿ ಆಗೋದು. ಅದು ಕೀರಿ ಪೂಜಿ ಕೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು பயன்படுத்தியது ಹಾಲು ಸಾರ್ந்த பொருள். ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿ, ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ. ಪನ್ನೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಿಲ್ಲ, ಆ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋದ ಪೊರುಳು ಸೇರಿಸಿತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಲಿದ್ದು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಿಯೋ ಆಸುವು ನಾವು ಗಮನವಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಲ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೊಬ್ಬನ ಕೈಲ ನಮ್ಮನ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯೋದು. ಇದ್ರ ಹಾಲು ಕ್ಯಾಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಜೆಲ್, ಒಂದು ಜವ್ ಅದ. ಆ ಜವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿಡೋದು. ಒಟ್ಟಿಗೆಂಡ್ರೆ ನಮ್ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿನ ಕೆಡಿಸಿ ಬಿಡೋದು. ಆಗ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಒಪ್ಪಂಗಿದ್ದಿರ್ತಾ ನಮಗ್ ಬಲ. ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಬಲವೇನ, ಅದಕ್ಕ ನಮ್ ನೋಯಿ ಹಂಗೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾತಿಕಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ ಹಾಲಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ ಕಾಪಾತಿಯೇ ತೀರ್ಬೇಕು. ನಮ್ ಕೂಸುಗಳು ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕೂಸುಗಳಿದ್ದು ಹಾಲಿ ಬದಲಾಂಗೆ தேங்காய் பால், தேங்காய் மோர் ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರ ಮಾದರಿ ತಿಳಿನಾರ್ರಿ.
ನಿಮ್ ಕೂಸುಗಳು ಬಲವಾಗಿರಾರು, ಅವರೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಇರ್ನಾರ್ದು. நாம் ஆரோக்கியமாக இருப்போது. ஆரோக்கியமாக இದ್ದು ಬಂದ್ರೆ நாம் ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರಿ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರೋದು. வெற்றி, மகிழ்ச்சி, பேரின்ப ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ இல்லையா? நொண்டிக்கண்டே ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಅದು ಉರುಪಡಾದ? ನೊಂದ್ಕಂಡೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉರುಪಡಾದ? ಆಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ நாம் ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇವು ಆರೋಗ್ಯ ಸೆಲ್ವಾನ ಯಾರ ಹತ್ರ ಪಿಚ್ಚೆತ್ತಾಗ ಮುಡಿನಾರದು, ಯಾರನಾಲಿ ಕೊಡಕ್ ಮುಡಿನಾರದು. ನಿಮ್ ಏಸ್ ಬೇಕಾ ಕೋಡಿ ಕಣಕಲ್ಲಿ ಸಂಭಾರಿಸ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯನ ಸಂಭಾರಿಸಕ್ ಮುಡಿನಾರದು. ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ವಿರುಪವಾಗಿ ಮಡಗಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮುடைய ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಲಿಸಿ ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ತಿಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ತಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಉಣ್ಣಂಗ ರುಸುಚಿ ಉಣ್ಬೇಕು. அதுக்கு முன்னாடி பசி பத்தாரியான்னு நோடி உண்ணுಬೇಕು. ஒட்டசுவல்தான் உண்ணக்கூடாது. ஒட்டசுவல்தான் உண்ற விசா, ருசிதான் உன்றி விசா. அதாவது கவனவில்தான் உன்றி விசா, ஒட்டசுவல்தான் உன்றி விசா. தப்பாய் உன்றி விசா, அதாவது தப்பாத உணவு உன்றி விசான் உன்றி விசா தானே ஆபத்து. ஆக பசித்து ருசித்து நல்ல உணவுகள் உண்ணுಬೇಕು. ನೈಟ್ ಒಂದು 9 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಂಗ್ ಮನೆಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಒತ್ತಾರ್ಲೆ 6 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಎದುರಾಕ್ ಮುಡಿಂಜಿರ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಮನಸ್ಸಳವಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಮುಡಿಂಜಿ ಎಳವಿ ಯಾರಾಸಿ ಎದಾಸ ಎರುಪಿ ಕೂಡ ನಾಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಯ ಅದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳಿತ್ತ, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಮನ್ಸರಿಯೇ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಕುರುವಿಗಳಿಗೆ ನೀರ್ ಮಡಿಯರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳಿದಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಜೋಸಿಗಾರ ಹೇಳಿರ್ತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಯ್ತ ನಾಯ್ಕೊಂಡೀನಿ ಈಗೆಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ. ಉಪಕಾರ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಾರು ಅದೇ. ಇದನ್ನ வேதாத்திரி மகரிஷி ಹೇಳ್ಯಾರ, எதையாவது தூக்கிட்டே இருந்தா உனக்கு தான்டா பாரம், யாருக்காவது கொடுத்துட்டா அந்த பாரத்துல இருந்து நீ தப்பிச்சுக்கிட்டேங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஆயிட்டா. இது எனக்கே வேணும் தெரியல, அது ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂಕಟ. ಇಂದಪ್ಪ வெச்சுಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? அதுக்காக ಈ ಆನ್ಮೀக தலங்கள், கோயில் குளங்கள் இதெல்லாம் ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಂದದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲನಾರದವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಾಕ ಒಂದು ವಾಯ್ಪು, ವಸತಿ, ಆಸ್ತ. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲನಾರದವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೌದು, ಸಾಕಂತ ನೆನಿತೀನಿ. ನೀವೇನೋ ಸಂದೇಹ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿಯ, ನನಗೆ ಬದಲು ತಿಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಜ್ಜಿ ಬೇಡ, ಮೊಸರು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಉಣ್ಣೋದು ಒಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ, ಮಜ್ಜಿ ಉಣ್ಣೋದು ಒಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಮಜ್ಜಿ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಜೀರ್ಣ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಮಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ನೆ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಎದಕ್ಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇವು இந்தியாவில் அதிகமாக ஆள் பயன்படுத்த இடம் எதுன்னு தெரியாதா நீங்க? பஞ்சாப். வெரி குட், பஞ்சாப். அவர் இன்னொன்று ಅಲ್ಲಿ பயன்படுத்துறாரு, மாவு, ಚಪಾತಿ ಮಾವು. ಪಂಜಾಬ್ ಅಂತ 60% ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು. ಇವು ಒಳ್ಳಿದು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಎಲ್ಲ ಯಾರಂತ ನಿಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈ ಒಳ್ಳಿದು ಅಂತ ಹೇಳೋರೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ, ಅಲ್ಲದು ಮದ್ದು ಕಡೆಕಾರರ, ಅಲ್ಲದ ಅದು ಸಾರ್ದವರ. ಅದಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತುಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಅನುಭವ பயன்படுத்த ಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯ. ನಾನು ಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯ ಕಲ್ತಂತ ತುಪ್ಪನ ಅನುಭವ, ಅதாவது ಒಂದು ಮದ್ದನ್ನು ಕೊಡಂಗ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹಾಲು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅವಳ ವಿಷ, ಓಂಟೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪಾದುಗಾಪು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು 70 ಗಂಟೆ ತೊಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೋದು.
ನೀನ್ ಏದಾದ್ರು ಹೊಟ್ಟೆಲ್ 70 ಗಂಟೆ ಹೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ உருப்படாத ನೆನ್ತು ನೋಡಿಯ. அதனால எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. நான் ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ಏತ್ಕಡಾದ ಬಿಡ ಒಂದ್ ತಾಟಕ್ಕೆ ಓಸನ ಮಾಡಿಯ. ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ 72 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು ಆಗಾದಂತಾನೆ. ಹೌದು, ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಂದವಂಗಿ ಅದೇ ಉನ್ಮೆತ. ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಉನ್ಮೆತ. ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮೋಸನ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಉನ್ಮೆತ. ಇದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಲು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಸು ತೆಳಿತದೆ, ವಾಸನೆ ತೆಳಿತದೆ, ಜೀರ್ಣ ಒಪ್ಪಂಗ ಆಗ ತೆಳಿತದೆ, ಮೋಸನ ಕಲಗಳ ಹೋಯ್ತದೆ, ಮುಗಿದೈತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ತಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ಹೇಳಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂಗಡ ಆಗದೆ ಇದ್ರಿ ತೊಟ್ಟು ನೋಡಿಬಿಡ. அதாவது ಆರೋಗ್ಯ ಮೊದಲಿಡದಲ್ಲಿದ್ರೆ ವಿಲಂಗಿನ ಉಣವು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮೊದಲಿಡದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇರ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ விலங்கின உணவுல ஆளு மஜ்ஜி ಮೊಸರು எவ்வளவு கேடோ அதே மாதிரி தான் மாமிசமும் கேடு. ಇದ್ರಿವೆ ಇವರು ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಉಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಉಣ್ಣು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಗಿಲ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೇಲ್ ಮಾಡಾರೆ. ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಡದಕ್ಕಂಗೆ ஏதோ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತಾಟ, 15 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾಟ ನಾಟ್ಕೋಳಿ ಅಲ್ಲದು ಮಟನ್ ನಮ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂಚೆ ಕೂದಂಗ ಇರ್ಬೇಕು. ಎಂದೋ ಕೂದು ಹೆಂಗೆ ತೊಂಗ್ಬಿಟ್ರಾಮ ಅವು ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಯಾಗಪಟ್ಟ ವಿಷ ಅದೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಸ್ಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ತೋಂಟ್ಲ ಮೇಲ್ಕೊಂಡ್ರ ಕುಂಜಿನ ಹಿಡಿದು ಹಾಕಿಯ ಅಂತಕಂಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಂಗೆ ಹಾಕೊಡಿ. ಆಳು ಬಂದು ತಪ್ಪೇ ತಪ್ಪು ಮಾತ್ರವೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಪಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಓಸನ್ ಮಾಡಿ ಆಸ್ತ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ತಿಳಿದೋಯ್ತದೆ ನಾನು ಹೇಳ ಉண்மைಯ ಪೊಯ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಆಸ್ತಾನೆ ಹೇಳಿಯ. ಅದಾವ್ದಿಯಾ ತಂಗುಳ್ಗಳು ಯಾರು ಕುಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಮೆರಿಕಾಕಾರನೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಿಂದು 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 ಅವನ್ ಕೊಡಲಿರೋ ಉಯಿರ್ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೊಬ್ಬನ್ ಕೊಡಲಿರೋ ಆಯಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ನನಗೆ ಕೊಂಚ ಸಂಕಟವಾಗ್ತದೆ. ಆಯಿನ ಮಾತ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಆಡತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೊಬ್ರು ಆಯಿನ ಬೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ $5 ಎಂಬ, $1 70-80 $400 ಯಾನದೇ. ಇನ್ನೊಂದೊಬ್ಬನೇ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್. ಇದು ಯಾಂತಕ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆ ಆಯಿಲ ನೆರೆಯ ಉಸುರದೆ ನುಣ್ಣುಯಿರುಗಳದೆ. ಇವು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಮದ್ಗೆ ಮಾರಕ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಾರನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ನೆರೆಯ ಅದೇ. ಅದನ್ನ ನೀನ್ ತಿನ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನ್ ತಿಂದಿರ್ತಾ ನೀನ್ ಉಣವನ್ನ ಸೆರಿಮಾನ ಮಾಡಾದು ಹಂಗಂತ ಕಂಡಿಡ್ದವ್ರೆ. ಆಗ ಇದಕ್ಕೆ பேர் மைக்ரோபயாஸ் ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನುಣ್ಣುಯಿರ್ಗಳ್ ಹಂಗಂತ. ಅದು ನುಣ್ಣುಯಿರ್ಗಳ್ ನೀನ್ ಕುಡಿಯ ಮಜ್ಜಿಲ್ ಮಟ್ಟದ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ನೆನಿಬೇಡ. ನೀನ್ ಉಣ್ಣ ಎಲ್ಲಾ ಉಣವಲಿ ನುಣ್ಣು ಇರದೆ, ನೀನ್ ಉಣ್ಣ ಹಣ್ಣಲು ನುಣ್ಣು ಇರದೆ, ನೀನ್ ಉಣ್ಣ ಕಾಯಿಗರಿ ನುಣ್ಣೂರಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು, ನೀನ್ ಕುಡಿಯ ನೀರ್ ಕೂಡ ನುಣ್ಣೂರಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಅದನಾல ಮಜ್ಜಿತ ನುಣ್ಣು ಇರದೆ ಅದಂತ ನೀನ್ ಜರಿಮಾನ ಮಾಡೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ. அதனால மஜ்ஜி குடிக்கிறத ஜீரணம் ஆயிட்டதுந்தல்ல இல்ல. மஜ்ஜியை குடிதாங்கிறவனே சூப்பராಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಯ್ತದೆ. ತಂಗುಳ್ಕೂಳ ಮಣ್ ಸೆಟಿಲ್ ಮಡಗಿದ್ದೆ ಕುಳುಗುಳಂದು ಕುಡಿಬೋದು. ಕಂಬನ್ ಕೂಳಂಗಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಡ ಮುಡಿಂಗಿದೆ ಅಲ್ವಿಯ. ಕಂಬನ್ ಕೂಳ್ ಕುಡಿಬೋದು, ರಾಯಿ ಕೂಳ್ ಕುಡಿಬೋದು, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಜನದಲ್ಲ ಮರುಜನ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಡಿಬೇಡಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಲ್ಲ.
ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತ ಕೈ ಒಂದು ವೈದ್ಯ ಓಡ್ಕೊಂಡದೆ. ನನ್ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಒಬ್ಬರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅವ್ನು ತುಂಬಾ ಕಲ್ತಮ್ಮ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಹಣಗಾರ. ನನಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಹಸಿಯ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಕೊಮಟಿದಂಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂತು. ಯಾನ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅದೊಬ್ರು ಹೇಳಿರಿ, ಇವು ಸಾಮೆ ಕೂಳು, ಕುದರ್ವಾಳಿ ಕೂಳು ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಟು 1 ವಾರ ಆಯ್ತಂಬ. ನೀರು ಮಡಿಯವನ 1 ವಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರೋ ಇರಾಕ್ ಮುಡಿಯೋದ ನೆನ್ತು ನೋಡಿ. ಡೈಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಇವನ್ನ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರ. ಅವ ಪಾವವಾಗಿ ಅವನ್ ನೋಡಿರ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತಕಂಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಅದೊಂದು ವೈದ್ಯ ಓಡಿಕೊಂಡದೆ. ಎದುವೇ ನಮ್ಮ ಮೂಗು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋದು, ನಮ್ಮ ಉಣರ್ವು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋದು, ಎದು ಒಳ್ಳಿದು ಎದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಂಚಿ ಕೇಳಿಕಿಡೋದೇನಂದ್ರೆ, அடுத்த வருஷம் ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಂಗ ಈ ಇಂದು ವಿಡ ನೀವೊಂದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕ கூழாய் உண்ணியம், கீரையாய் உண்ணியம், காய்கறி பச்சையாய் உண்ணியம், முடிஞ்சதளவிய கூಳಿ ಮುಂಚೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವು ಸಾಯಂಕಾಲವು ಒತ್ತಾರ್ಲ ஏதோ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಲಿಯಾ, ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಾರು ತಿಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಳುಣ್ಣಿಯ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬಪ್ಪಾಳಿಯ ತಿನ್ನಿಯ ಕೂಳುಣ್ಣಿಯ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ತಕ್ಕಾಳಿಯ ತಿನ್ನಿಯ ಕೂಳುಣ್ಣಿಯ. 15 ದಿನ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ. ನನ್ನನ್ನು ಮರೆದು ಬಿಡರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೆನ್ತು ನೋಡರಿ. ಸೂಪರ್ ಹಂಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಆಧಾರ ಇದ್ದದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸಮಯ. ಅವ ಅಮೆರಿಕಾವನುடைய ಮುನ್ನಾಳ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2003 ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂತು. ಆಗ ಬೈಪಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿದು, ಇಲ್ಲ ಬೈಪಾಸ್ ಆಗ ಸ್ಟಂಟ್ ಕಡಿದು, ಈಗದ ಸ್ಟಂಟ್ ಎಲ್ಲ. ಅವನ್ನ ನೆಂಜಿನ ಎರಡಾಗಿ ಬಗದು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. 1 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ, ತಿರ್ಸಿ ಹೋಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ತಿರ್ಸಿ ನೆಂಜು ಬಲಿ ಮುಚ್ಚುವಾಗ್ತದೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಎತ್ತಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇತ್ತಿಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಏದೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಮ್ಮ ತೂಗಿಟ್ಬಿಡಾರ, ಕಡ್ಸಿಲ್ಲ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡಾರ. ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇರಾವಲಿಯ ತುಂಬಾ ತಲೆದೇರದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು 50 ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ನು ಕೊಡಬೇರೆ. ಹಂಗ್ ಮಾಡಿಯೇ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲ ತಿರ್ಸಿ ಹಳೆ ನೋವು ಬಿಡ ದೊಡ್ಡ ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡವನೆ, ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಸಿಯ ಒಂದು 5 ಎಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಡಗ್ತಾರೆ. 2004 ಕರ್ಸಿಲ್ಲ. ಆದಾಯಿಂದ 2005 ತಿರ್ಸಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಏನ್ರ ನೀವ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಯಾಕಲ ನನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಬಾಳಿಸ್ತೀರಿ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗನ್ ಸುತ್ತಿ ನೋಡ್ಕಿಟ್ ಬರೀಲ್ಲ, ಯಾರಾவது ಮದ್ದಿಲ್ದಂಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ದಂಗೆ ಒಪ್ಪಂಗಿದ್ದಾರ ನೋಡ್ಕಿಟ್ ಬರೀಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಡ್ತಿ ಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ಹೋಗಿ ಈ ಒಳಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು 7 ಎಡದಲೆ ಬ್ಲೂ ಜೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ ಅದಾவது ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ದು ಮಾತ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ನಾರ. ಅವರೆಲ್ಲ 125 ವಯಸ್ಸು ದಾಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪಾಡ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಹಂಗಿರಾರ ತೋಟ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. 120 ವಯಸ್ಸಲ್ಲ. ನಮ್ಮೂರ್ಲ 1-2 ಮಂದಿ ಇದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಇದ. ನಮ್ ತೋಟದ ಹತ್ರ ಸೀಳಿ ಊರ ಹತ್ರ ಒಂದೊಬ್ರು 120 ವಯಸ್ಸೆಲ್ಲ ಸತ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಅಂತಕಂಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತಕಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸರಿ ಅವ್ರು ಯಾನ್ ಉಂಡ್ರಿ ಹಂಗೇನ್ ಕೇಳಂತ ನಾನ್ ನೀನ್ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಅದನ್ನ ತಾವು ಉಂಡವ್ರು ಅದನ್ನ ಬಂದು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರ. ಯಾರ ಹತ್ರ? ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಹತ್ರ. ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 6 ತಿಂಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಂಡ. 6-4 ತಿಂಗ ನೀನ್ ಏಮದ್ದು ತ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಂಗೆಂದ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಅವನು ನೋಡಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ನೋಡು ಇಂಥ ಮಾರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ, ಇಂಥ ಮಾರು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಒಪ್ಪಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದಂದಿ ನಿಲ್ಸಕ್ಲ 14,000 ಸ್ಕೂಲ್ ಅಮೆರಿಕಾವಲ್ಲ. ಅವನೇ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೂಸುಗಳೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಂಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಕೂಸುಗಳೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಕೈ ಉಣ್ಬೇಕಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಅಕ್ಕರೆ ಎತ್ತಿ ಮಾಡಿದ, ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ. 14,000 ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಆ ಉಣವುತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿವ್ನಿ. ಇದಕ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಆಧಾರ ಬೇಕು?
ಅದು ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ಕಲ್ತು ಬರತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ಲ ತಿರತ್ತಾರೆ ನೋಡಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಬಿಡೋರು ಹೇಳಿ. ಹೌದು ಸರಿ, ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಮ ಹೊತ್ತಿನ ಎತ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ನೆನಿತೀನಿ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. பார்க்க முன்பு சொந்த பந்தಗಳು எல்லாரையும் ನನ್ನ ಮನಪೂರ್ವವಾದ ನನ್ರಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯದಂಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ಯಾನ್ ಬಂದರೂ ಬರ್ಕೊಡೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬಂದರೆ ಕೂಡ ಕನಗದಾರ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಿಮಗೆ வழிகாட்டவா. ನೀವು ಅವಳನ್ನ ಭಯ சின்னதில் தானே இவள் ஏன் தெரியாது அதே ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಅವ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಕಲ್ತವಳೆ. ಹೌದು, அவளை எல்லாம் ಹೇಳ್ಕೊட்டுமி. அவளுக்கு தகுதி அதை ನಿಮಗೆ வழிகாட்டாಕ. அதனால அவளை நீ பயன்படுத்திக்கிಡ್ಬೇಕು. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಕ್ ನೀವು ಮೇಟ್ಬಳಿ ಕೊಯಮತ್ತೂರೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಡೋದು. ನನ್ನ ನೋಡಕ್ ಬಂದವರು ಇವರು ಇರಾರಿ ಅಂತ ನೆನಿತೀನಿ ನೋಡಿಯ. ಈಗ ನಿಮ್ಮೂರ್ல ಒಂದು ಆಳ ಆಗ ಆಗ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಂಗೆ பயன்படுத்திக்கிಡ್ಬೇಕು. சரியா? சரி, சந்தோஷம்.